कुछ समय हम लोग मनन करेंगे वचनों में से, जहाँ पर यहाँ परमेश्वर हम सबको व्यक्तिगत रूप से एक एक नाम दिया हुआ है। उस रेफरेंस में हम लोग वचन को देखेंगे। പേരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം പ്രധാനമായും നമുക്ക് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ജഡപ്രകാരം നമുക്കറിയാം ഒരു പേരിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന്. नाम से किसी को व्यक्ति को पुकारते वक्त हम जानते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति का नाम अगर कोई रखा है तो उसके पीछे माता पिता का हेतु क्या था। പേരിലാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വവും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും ഇരിക്കുന്നത്. और उस नाम से वो व्यक्ति का जीवन और व्यक्तित्व का अर्थ वापस प्रस्तुत होता है। ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടിയവരുടെ പേരുകളാണ് പലരും തങ്ങൾക്ക് ആ തലമുറയിലുള്ള തങ്ങളുടെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത്. जीवन में जो जय पाए हुए बहुत लोग, विक्ट्री पाए हुए लोग, सक्सेस पाए हुए लोग कि देखते हैं कि वही नाम रख के आधार पर अपने बच्चों को भी लोग रखने की इच्छा रखते हैं। അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. मैं जानता हूँ एक समय ऐसा था केरला में जब जात विवाद हुआ करता था। ഈ താഴ്ന്ന ആൾക്കാര് ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരെ തമ്പുരാന്മാരെന്ന് വിളിക്കണം. तो जो नीच जो जाति के लोग थे वो उच्च जाति लोगों को मालिक, स्वामी इस प्रकार का शब्द करके वे लोग उस उच्चारण से उनको संबोधित करते थे। ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിലമ്പൂർ കോവിലകം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു രാജകുടുംബമുണ്ട്. तो मेरा जो गांव है जहाँ पर निलंबूर, वहाँ पर निलंबूर नगर में बहुत बड़ा राज्य था। അത് അവിടുത്തെ ഒരു വേലക്കാരന്റെ ഒരു ദാസന്റെ പേരാണ് തമ്പുരാൻ. और वहाँ का जो दास का एक नाम था तंबुरान, मतलब स्वामी। അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും എന്റെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഒരു നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിലെ അദ്ദേഹത്തെ തമ്പുരാന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ എന്റെ പിതാവ് ചിന്തിച്ചു ഈ രാജാവ് ഈ തമ്പുരാൻ എന്റെ മകനെ തമ്പുരാന്ന് വിളിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് निलंबूर पैलेस। तो जो निलंबूर पैलेस में जो दास था उसका नाम अगर स्वामी बुला रहा है और वो निलंबूर पैलेस में वो काम करता था, तो मेरा पिता को ऐसा फील हुआ कि वो नाम तो मेरे बेटे को रखना चाहिए ताकि मालिक मेरा बेटे को मेरा बेटे को मालिक कहेगा। കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, काल आगे बढ़े, തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മോൻ വളർന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ രാജകുടുംബത്തിലെ പദവി എല്ലാം പോയി ഈ തമ്പുരാൻ പേരിട്ട ആൾ അവിടുത്തെ തഹസിൽദാരായി. നിലമ്പൂർ കോവിലത്തിലെ ആള് സാക്ഷാൽ തമ്പുരാന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നു. निलंबूर जो राजा महाराजा का जो समय था वो बीत चुकी, फिर अनेक युग आ गए। तो बेटे के बेटे जो मालिक जो खानदान से, स्वामी का जो खानदान से आने वाला व्यक्ति वहाँ का तहसीलदार ऑफिसर बन गया। और समय वापस आ गया कि लोग दास लोग को भी वहाँ पर जब स्वामी बोला करते थे, हकीकत में जो स्वामी था एक समय में वो खुद तहसीलदार बन गया, मतलब स्वामी बन गया वही रहकर। तहसीलदार बन गया। ആ യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തെ തമ്പുരാന്ന് വിളിക്കും. കാരണം കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ राज्य का अवस्था क्या हो गया कि वो मालिक गरीब वो लोग को अपना अधिकार पदवी छोड़ना पड़ा और ये गुलाम का बेटा बड़ा होते होते उधर का तहसीलदार मालिक बन गया। तो अभी ये जो लोग बड़े लोगों को मालिक मालिक करके बुलाते थे, अब ये मालिक ये दास का बेटे को क्योंकि तहसीलदार बन गया उनको मालिक बुलाने का अवस्था बन गए। ഏകദേശം ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു സാമ്യം. നമുക്കറിയാം ഗബ്രിയേൽ എന്നും മീഖായൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാണ് അല്ലേ? അത് പേരല്ലേ? हम जानते हैं कि जैसे वचन में से कि गब्रियल, मिकाएल, ये सब लोग कौन है, वो तो नाम है ना पूरा बाइबल में देखा जाए तो। അപ്പോൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ उनका क्वालिटी और हमारी ജഡപ്രകാരം ഒരു പാപി എന്ന നിലയിൽ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? തമ്പ്രാക്കന്മാരാണ്. ഒരു പാപിക്ക് ദൂതന്മാരാരാണ്? യജമാനന്മാരാണ്. पापी होने ना साधे मनुष्य लोगों के लिए ये स्वर्गदूत उनके लिए स्वामी समान है, मालिक समान है। എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ജനനം കൊണ്ട് പഴയ ജന്മത്തിൽ നമ്മളെ ആരാണ്? വെറും
ഏറ്റവും നികൃഷ്ടരാണ്, ഏറ്റവും കുലഹീനരാണ്, ഏറ്റവും വംശപരമായ രീതിയിൽ പാപി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറ്റരോഗികളാണ്. നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുന്നു. 1 കോരിന്ത്യർ അതിന്റെ 1:26 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പേരിന്റെ നമുക്കൊരു പേരുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ. तो प्रभु ने हमको हम जानते हैं स्वाभाविक रीति से हम सबको एक नाम दिया है. वो नाम क्या है? वो बुलाने से उसका पहचान समझता है. എന്നാൽ ആ ദൈവം ആ പേര് നമുക്ക് ഇടുന്നതിന് മുൻപേ പേരുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെറും നീചരായിരുന്നു. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ട പേരുകൊണ്ട് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല, വിലയില്ല. അതാണ് നമ്മള് 1 കോരിന്ത്യർ 1:26 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. परंतु हमको परमेश्वर से नाम मिलने से पहले या प्रभु के हम संतान होने के बाद हमको जो स्वर्गीय नाम मिला, उसके पहले हमारा अवस्था को हम 1 कोरिन्थी 1 अध्याय 26 में हम पढ़ते समय में जो भूमि से मिला हुआ नाम के में आधार पर हमारा अवस्था क्या है हम देखते हैं. അവിടെ ആ സഹോദരന്മാരെന്നുള്ള ആ വിളി ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ആ സഹോദരന്മാരെന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നീട് വരും. तो वहां पर वो वाक्य शुरुआत होता है हे भाइयों करके. तो वो भाई वो करके शब्द ही बहुत बड़ी बात है. उस पे हम आते हैं, परंतु आगे हम पढ़ते हैं നിങ്ങളുടെ വിളി നോക്കുകയും आपका बुलावट को देखना ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം संसार के अनुसार എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനല്ല. വാക്യം എന്ന് പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കുലീനന്മാരല്ല, അങ്ങനെയാണ്. तो मतलब वो वाक्य ऐसा आना चाहिए कि संसार के नजरिया के अनुसार तुम लोग बुद्धिमान लोग नहीं है, या ना ही तुम लोग बलवान लोग है और ना ही तुम लोग बड़े शक्तिशाली लोग हो. എന്നാൽ ദൈവം परंतु परमेश्वर ने 27 वाक्य में നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേരുകൊണ്ട് अपना नाम के द्वारा तब हमारा नाम क्या था? അല്ല, ഒരു നമുക്കൊരു അക്ഷരീയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരില്ലേ? हमको एक माता पिता ने दिया हुआ एक नाम था हमारे में, അല്ലേ? वो हमारा पहचान था. ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ ഇവിടെ അലക്സാണ്ടറിനോ നെപ്പോളിയനോ ഒന്നും പേരില്ല, അല്ലേ? दुनिया के बड़े वीर लोग अलेक्जेंडर, नेपोलियन, ऐसा हमारे बीच में भी कोई नाम डाला नहीं है अभी. പക്ഷെ അങ്ങനെ പേരുള്ളവരുണ്ടോ? परंतु अलेक्जेंडर करके वीर के अलावा और भी कितने सारे लोग हैं जिसका नाम अलेक्जेंडर है. हिंदी में परिभाषा किया तो सिकंदर करके कितना लोगों का नाम है, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ഇട്ടത് ഈ പേര്? तो वो लोग ने क्यों अलेक्जेंडर करके अपना बच्चों को भी वही एक वीर का नाम अपना बच्चों को क्यों दिया? എന്റെ മോനും അതുപോലെ ആയിത്തീരണം. ताकि मेरा बेटा भी एक दिन अलेक्जेंडर कितना वीर था उतना मेरा बेटा भी एक दिन ऐसा वीर बनना चाहिए. അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും ആള് കുഷ്ഠരോഗിയാണ്. നയമാനെ നമുക്കറിയാം. നയമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല പേരാണ്. वीर पराक्रमी. വീരപരാക്രമം എന്നാണ് പേരിന്റെ അർത്ഥം. तो वो हम लोग बाइबल में नहमान के बारे में देखते हैं जो घोड़े का बीमारी से भरा हुआ था. वो व्यक्ति कौन है? उसका नाम का मतलब ही एक वीर पराक्रमी करके है, परंतु व्यक्ति कौन है? घोड़े से भरा हुआ, बीमारी से और श्रापित व्यक्ति है. അപ്പൊ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പേരുണ്ട്. इसलिए परमेश्वर ने जब हमको बुलाया तो हम सबको एक एक नाम था. എന്നാൽ ആ പേരിനെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു പ്രൊഫഷണൽ പേരും കൂടെ ഉണ്ട്, പാവി എന്ന പേര്. परंतु उस नाम का और भी सजाने का, वो नाम का और भी बड़ा करने के लिए हमारे नाम के ऊपर और एक नाम है, वो सजाया हुआ नाम है पापी. അപ്പൊ പേരെത്ര വലുതാണെങ്കിലും ആ പേരിനെ വളരെയധികം നീചപ്പെടുത്തി കളയുന്ന, അതിനൊരു വിലയുമില്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പേര്. ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേരെന്താണ്? हम लोग हमारा गुण के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार हमारा नाम क्या है? पापी. तो एक व्यक्ति का कितना भी अच्छा शारीरिक नाम दे दे, हमारा गुण का नाम क्या करता है? वो व्यक्ति को नीचा करता है, श्रापित अवस्था में लेकर आता है. ये है हमारा अवस्था. അപ്പൊ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേര് നമുക്കുണ്ടോ? तो हमारे लिए वो हमारा नाम, हमारा स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार एक नाम हमारा जो है. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ, परंतु परमेश्वर ने जब हमें बुलाया, നമ്മുടെ പേരിനോട് ചേർത്തുള്ള പേരെന്തായിരുന്നു? हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ नाम क्या था? പാവി. पापी करके नाम था हमारा, അല്ലേ? हमारा गुण के साथ हमारा नाम वही योग्य थे. അപ്പൊ ഈ പാപിക്ക് നിത്യതയുണ്ടോ? अब ये पापी को अनंतता है क्या? है. वो किधर जाएगा अनंतता? नाश में, अनंत नरक में वो सदा के लिए उधर ही रहेगा. ആ പേരിന് വാല്യൂ ഉണ്ടോ? तो वो नाम का कोई अर्थ है क्या? पापी का नाम का उनको वही अर्थ है कि वो सदा नाश में ही रहेगा, यही उसका अर्थ है. അപ്പോൾ ആ പാപികൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ. तो सभी पापियों को, नरक में सभी पापियों को एक ही नाम है. എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത പേരുണ്ടെങ്കിലും भले भूमि में वो लोग ने अलग अलग नाम में उनको मिला होगा शायद, പാപികളെല്ലാം ഒരു സ്വഭാവക്കാരാണ്. परंतु नरक में जाने वाले सभी लोगों का एक ही
गुण के स्वभाव के लोगों को ही नरक में डाल रहे हैं ना। അപ്പം ഈ നരകത്തിന്റെ നായകൻ ആരാണ്? നരകത്തിന്റെ നായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരകത്തെ നയിക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥമല്ല. നരകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നായകൻ. नरक एक नरक में भी एक मालिक है, तो नरक का मालिक करके जब बोलते समय में मतलब क्या, नरक को जो चलाएगा वो अर्थ में नहीं, नरक में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा नरक का आग को झेलेगा, सबसे ज्यादा नरक का वो श्राप में जाएगा, वो है नरक का मालिक। वो कौन है? सबसे ज्यादा पीड़ा सहने वाला, सबसे ज्यादा आग में जाने वाला व्यक्ति है शैतान। അപ്പൊ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ परंतु जब प्रभु ने हमको बुलाया, നമുക്ക് ഈ പാവി എന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ഒരു പേരിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ये हमारा नाम जो एक फिक्स नाम है पापी करके, उसके बदले परमेश्वर हमको एक नाम देना चाहता है। അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे, നമുക്കൊരു കോമൺ പേരുണ്ട്. हम सबको एक सामान्य नाम है, ആ പേരാണ് वो नाम है വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ളത്. पवित्र जन। ഈ പേര് മാറിയില്ലെങ്കിൽ अगर ये नाम आज दुनिया में बदला नहीं तो അപ്പൊ ഈ പേര് മാറാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടും. ഏതാണ്? तो पापी करके जो नाम हमको भूमि में मिला है, वो नाम हटकर पवित्र जन करके अगर नहीं मिल रहा है, तो पापी ही करके नाम में मर रहा है, तो नरक में जाएगा तो भी वही नाम उसका चलते रहेगा। അപ്പൊ നമ്മൾ പാപിയായിട്ട് ജനിച്ചെങ്കിലും तो भले हम लोग पापी होकर हम जन्मे हो ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ और परमेश्वर ने हमें बुलाया है, നമ്മുടെ മരണം ദൈവത്തിന് വിലയേറണം. तो ऐसा है तो हमारा मृत्यु परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ടാണ് അവൻ മരിക്കുന്നത്. പാപിയായിട്ട് ജനിച്ചു. क्योंकि ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति जो प्रभु का हो चुका है, उन लोग खासियत, उन लोग में खास क्या आ गया, अभी ये लोग पवित्र जन करके जाना जाएगा, उस रीति से वो लोग मर रहे। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों का मृत्यु प्रभु के लिए बहुमूल्य है, क्योंकि अभी ये लोग पवित्र जन है, पापी नहीं है। ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിലയാം. हम जानते हैं बलयाम करके, ബിലയാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, बलयाम कहता है, മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്രായേലിനെ പോലെ, ഒരു ഭക്തനെ പോലെ എനിക്ക് മരിക്കാം. तो बलयाम जो अन्य जाति का भविष्यवक्ता है, परंतु उसने इस्राएली लोगों का जीवन को देखकर वो बोलता है, मरना है तो ऐसा इस्राएली जैसा मरना चाहिए, जो सच्चा खुदा का भक्त है, जो सच्चा परमेश्वर का भक्त है, मैं वैसा मरना चाहता हूँ, ऐसा बलयाम ने कहा। പക്ഷെ എങ്ങനെ പുള്ളി മരിച്ചത്? परंतु कैसा मरा? एक श्रापित, उसको गर्दन काट के मारा, बोले एकदम श्रापित मृत्यु मरा, ആ. एकदम नीच मृत्यु था उसका। അപ്പൊ ദൈവവുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാതെ, ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കാതെ, ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. എത്ര സ്വർണ്ണ പേരിട്ടാലും ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലാതുള്ള നമ്മുടെ പേരിന് ഒരു ആസ്തിത്വമില്ല, ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല. तो परमेश्वर से जब तक कोई व्यक्ति मुठभेड़ नहीं करता, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को नम्र दीन कर उनके वचन के आज्ञा में अपने आप को घुटने में अगर वो नहीं गिरता, वो दुनिया में कितना भी बड़ा सोने से अक्षर से अपना नाम लिखकर या कितना भी बड़ा वीर का नाम लिखो, आखिरी में वो पापी ही जाना जाएगा और उसका अंत नरक ही रहेगा। ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് मोहम्मद മുസ്ലിംസ് ആരാണ്? मोहम्मद मुस्लिम के लिए नाम बोला तो कौन है? बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, बहुत बड़ा नबी है, പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ? परंतु उनका गुण कैसा था? പാപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ. सिर्फ पापी है करके हम बोल नहीं सकते, मतलब उनमें से भी सबसे गिरा हुआ अवस्था काम किया उन्होंने, घृणित करने वाला काम किया उन्होंने। അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, परंतु लोगों के सामने मोहम्मद बोला तो क्या बात है, क्या बात है बोलते അല്ലേ? ऐसे വേറെ പേര് നമ്മള് ജോർജെന്നോ ജോണെന്നോ ഒക്കെ ഇട്ടാ നമ്മള് നല്ല യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ നല്ല പേരുകളാണ്. हमारे नाम में योहन्ना करके भाई, तो मतलब क्या जॉन डाला, योहन्ना डाला, बड़ा बड़ा दास है मतलब। ഒരു ക്രിസ്ത്യ പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത്. तो हमारा नाम एक मसीही नाम है, क्रिस्टियानी नाम है, इसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया, ऐसा है क्या? നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മളെ. और मलयालम में एक गीत है, वो परमेश्वर है, जब हम एकदम नीचे गिरे हुआ था तभी उन्होंने हमें याद किया। അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ तो परमेश्वर ने जब हमें बुलाया, ഏറ്റവും നീചമായ ഒരു പേരാണ് വിളിച്ചത്. मतलब हम लोग जब सबसे नीचा अवस्था में थे, हम लोग जब एकदम घृणित और एकदम बदतर अवस्था में थे, हमारा नाम भी वही था, उस अवस्था से प्रभु ने हमको बुलाया। അപ്പോൾ ദൈവം പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 1 അധ്യായത്തിന്റെ 1, 2, 3 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പേര് വിശുദ്ധനാണെന്നുണ്ട്.
हम लोग पहला कोरिन्थी पहला अध्याय पहला वाक्य में पवित्र जन करके वो नाम तो हम पढ़ते हैं, परंतु भविष्यवक्ताओं में एक बात हम देखते हैं. നമുക്ക് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം यशायाह का पुस्तक अध्याय 4 में അതിന്റെ 4-ന്റെ 4-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. 4 का 4 पढ़ना. यशायाह 4:4. എങ്ങനെ उसका 3 पढ़ना. ആ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയ ഏവർക്കും ഒരു കോമൺ പേരുണ്ട്. എന്താണ് ആ കോമൺ പേര്? വിശുദ്ധ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. पढ़ना जल्दी. और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, हाँ। वे पवित्र कहलाएंगे. देखो तो वो जीवन पत्र में जितने लोग मतलब उस समय का जिंदा का पुस्तक जो जिंदे लोगों को में एक नाम है, उन लोगों में सियोन में जो भी एकत्र होगा वो लोग सबका एक सामान्य नाम क्या रहेगा? पवित्र जन. വിശുദ്ധൻ എന്ന് पवित्र करके उनका नाम कहलाया जाएगा. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന് വിളിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരണം, പുസ്തകത്തിൽ പേര് വരണം. तो परंतु यहाँ पर शर्त क्या लिखा है? उन लोगों को अगर नाम पवित्र करके बुलाया जाना है तो जीवितों का पुस्तक में उनका नाम लिखा होना चाहिए. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു വിശുദ്ധനെ ഉള്ളതാണ്. परमेश्वर के नजर में तो एक ही पवित्र जन है. അപ്പോൾ മറിയ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഗബ്രിയേലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിലനിന്നിടും, ആകയാൽ ജനിക്കുന്നവൻ വിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. तो मरियम को जब गब्रियल आके कहता है कि तू गर्भवती होगा, बोलते समय में मरियम कहती ये कैसा मुमकिन है, मैं तो कुंवारी हूँ, कन्या हूँ. तो प्रभु बोलते हो कैसा मुमकिन होगा मुझ में जन्म लेगा. तब गब्रियल जवाब देता है कि पवित्र आत्मा तुझ ऊपर छाया रखेगा और तुझसे जो संतान जन्म होगा वो पवित्र करके कहलाया जाएगा. അവിടെ നമ്മള് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം लूका का सुसमाचार. നമ്മള് ഈ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ മലയാളം തർജ്ജമ വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്. कुछ परिभाषा में हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है. കാരണം അത് ആ ഗ്രീക്കിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ്. कभी कभी कुछ परिभाषाओं में मलयालम परिभाषा यहाँ पर ग्रीक का समान आया है. എന്നാൽ പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അങ്ങനെ അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് ചില വേർഡുകൾ വരുന്നില്ല. कुछ बातें इंग्लिश परिभाषा में नहीं आया है. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുകയാണ്. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 1:35 വാക്യം. लूका 1:35. അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യന്ത ശക്തി നിന്റെ മേൽ നേരിടും, ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ പ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളി സീഡ് എന്നാണ്. നമ്മളെ पढ़ना 35. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, हाँ। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का तो पुत्र कहलाएगा. पवित्र जो उत्पन्न होने, वहां पर कुछ ओरिजिनल परिभाषा में पवित्र बीज जो तेरे अंदर उत्पन्न, होली वन, ഹോളി വൺ, वो पवित्र व्यक्ति, पवित्र जन जो तुझ में जन्म देगा. कुछ परिभाषा में लिखा है कि पवित्र बीज तेरे अंदर पैदा होगा. അപ്പൊ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദാമി മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും ജനനം കൊണ്ട് വിശുദ്ധനായി ജനിച്ചിട്ടില്ല. यानी कि ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം. मनुष्य इतिहास में जो कोई भी आदम से जन्म लिया है, आदम का वंश से जितना भी मनुष्य को ले लो, वो पूरा मनुष्य में कोई भी पवित्र रीति में जन्म नहीं लिया है, पवित्र रहकर जन्म नहीं हुआ है. सब लोग पापी के में ही जन्म हुआ है. അപ്പൊ കന്യാമറിയമോ तो मरियम जो कन्या मरियम है वो भी कौन है? പാപിയാണ്. वो भी एक पापी है. വിശുദ്ധനായിട്ട് ജനിച്ച ഒറ്റ വ്യക്തിയുള്ളൂ. पवित्र करके जन्म लेने वाला एक ही है, वो है यीशु मसीह. എന്നാൽ ആ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ആ വ്യക്തി ഒരു സീഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകരെ വിശുദ്ധരായി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീഡായിട്ട് വരിക. परंतु അനേകർ അതിനകത്തുണ്ട്. उसमें क्या है वो करके वो पवित्र करके कहलाया जाएगा करके बोलते समय में वो एक बीज के रूप में आ रहा है. बीज क्यों बोया जाता है? बहुत से बीजों को उत्पन्न करने के लिए. तो प्रभु आने का उद्देश्य क्या है? उनमें हम सब मतलब बहुत से पवित्र लोग जन्मेंगे, वो अवस्थे में वो लोग भी पवित्र कहलाए जाएंगे. ऐसा पहला पवित्र व्यक्ति जन्म लेने वाला है प्रभु. അപ്പൊ നമ്മൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ इसलिए जब हम यीशु को तू मेरा उद्धार करता है करके स्वीकारने के बाद നമ്മുടെ മനുഷ്യാത്മാവ് हमारा मनुष्य आत्मा ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ मसीह का जीवन प्राप्त करने के बाद ആ വിശുദ്ധ സന്തതിയിൽ ഒരാളായി ഞാനും തീരുകയാണ്. तो मैं भी वो पवित्र करके जो प्रभु जन्मा था उसमें मैं भी सहभागी होकर मैं भी पवित्र करके होकर जन्म ले रहा हूँ.
ഒരു ഗോതമ്പണി എടുക്കുക, यानी एक गेहूं का बीज ले लो, ഒരു ഗോതമ്പണിയിൽ നിന്ന് എത്ര ഗോതമ്പണി ഉളവാക്കാം? एक गेहूं के बीज में से कितने गेहूं ആ, के बीज उसको निकाल ഇതുപോലെ सकते हैं? യേശു और ക്രിസ്തു ആരാണ്? उसी तरह അനേക വിത്തുകൾ ഒരു വിത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. അതാണ് വിശുദ്ധമായ വിത്താണ് യേശു ക്രിസ്തു. इसलिए यीशु मसीह भी जब वो आया वो पवित्र बीज था, वो बीज बनकर वो आया, हाँ। इसलिए उसका नाम पवित्र करके कहलाया गया है। ആ യേശുവിന്റെ പേരെന്താണ്? उस यीशु का नाम, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധനായി ജനിച്ചവന്റെ പേരെന്താണ്? ये पवित्र जन जो जन्म लिया उसका नाम क्या है? ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താ അവന്റെ പേര്? उसका नाम क्या है? അവന്റെ പേര് യേശു എന്നല്ലേ? उसका नाम, ഗബ്രിയേൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? गब्रिएल ने क्या कहा? उसका नाम क्या डालना? यीशु करके डालना। ഇവിടെ നമ്മള് യേശുവിന്റെ നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള പേരുമുണ്ട്, ടൈറ്റിലായിട്ടുള്ള പേരുമുണ്ട്. ടൈറ്റിൽ നെയിം ഉണ്ട്, ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവബന്ധത്തിലുള്ള പേരുമുണ്ട്. तो ये हमें नाम जब बोलते हैं समय में एक नाम जो जीवन के संबंध में भी हम लोग नाम देते हैं और शीर्षक के संबंध में भी एक नाम रहता है। യേശു ക്രിസ്തു ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. यीशु को बहुत से नाम है, ആ പേരെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ള പേരാണ്? परंतु वो सब नाम कैसा नाम है? शीर्षक, title है। ഔദ്യോഗിക അവന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക നിലയിൽ ഇപ്പൊ പുരോഹിതൻ तो ഒരു പേരാണ്. प्रभु को बहुत से नाम है, वो सब नाम के उनका जो काम और उनका जो हाँ। सेवा है हाँ। वो शीर्षक के हिसाब से उनको ना, वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से नाम है। हाँ। अभी महायाजक, हाँ। महायाजक हम लोग सेवा बोलते हैं, हाँ। परंतु उनका नाम ही महायाजक है। ആ. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരിയായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവബന്ധത്തിലുള്ള പേരെന്താണ്? परंतु जीवन के विषय में आते समय में उनका नाम क्या है? ഇമ്മാനുവേൽ. Eternal life. അത് ജീവൻ. പേര് വേണ്ടേ? यीशु। ഒന്നുമല്ല, അതെല്ലാം ടൈറ്റിലാണ്. मनुष्य जब लेकर आया जीवन के संबंध में उसका नाम क्या रखा? സൺ. उनका नाम पुत्र, उनका नाम पुत्र है। നോക്കണം, അതൊരു നാമമാണോ? पुत्र करके नाम है क्या? നാമമാണ് അല്ലേ? पुत्र करके भी एक नाम है, അത് ഏത് നാമമാണ്? परंतु कौन सा नाम है? ജീവൻ ജീവനാണ്. കാരണം ഈ പുത്രനുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവുണ്ട്. तो അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. तो मतलब पुत्र करके नाम मतलब वो जीवन के संबंध में आधार है। हाँ। यीशु ने कहा जिसके पास पुत्र है हाँ। उसके पास पिता भी है। ആ തന്നെയല്ല, അത് ജഡസംബന്ധത്തിലല്ല. ഇപ്പം ജഡസംബന്ധമായിട്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടോ? ഉണ്ട്. अभी शारीरिक ആ, അർത്ഥത്തിലല്ല. यीशु जब पुत्र करके नाम कहलाए जाते समय में शारीरिक संबंध के विषय में नहीं है, क्योंकि और हम लोग शारीरिक रीति से बच्चे लोग को भी पुत्र करके कहलाते हैं ना हम लोग, അത് ഏത് ബന്ധത്തിലാണ്? परंतु वो कौन सा रिश्ता है? ആത്മബന്ധത്തിൽ. प्रभु का नाम जो नाम है हमेशा आत्मिक रिश्ता है। അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പേര് നോക്കാം. अभी परमेश्वर का नाम देखा जाए നമ്മൾ तो പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? परमेश्वर पुराने नियम में नाम क्या था? യഹോവ. യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? यहोवा परमेश्वर मतलब क्या है? മുഹമ്മദ് പറയുകയുണ്ടായി, मोहम्मद भाई बोल रहा था, ഞാനാകുന്നവൻ. मैं जो हूँ वो मैं हूँ। അത് ആർക്കാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്? और वो किसको प्रकट किया? മോശയ്ക്കല്ല, അതെ മോശയ്ക്കാണ്. പുറം ലോകത്തിന് അറിയാനുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. मतलब वो मूसा के द्वारा बाहर के लोग जाने कि जो परमेश्वर तुम्हें बचाने आया वो कौन है, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, वो बाहर के लोग जाने। എന്നാൽ യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ परंतु यीशु के संबंध में ദൈവം ആരാണ്? പിതാവ് ആരാണ്? पिता कौन है? യഹോവയാണോ അതോ പിതാവാണോ? यहोवा है क्या? पिता है। അപ്പൊ പിതാവ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിലൊരു പിതൃത്വം ഉണ്ടെന്നും तो परमेश्वर में एक पितृत्व रिश्ता है, ആ പിതൃത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് പുത്രനെന്നും और वो पितृत्व रिश्ता को बतलाने के लिए दिखाने के लिए जो व्यक्ति प्रकट होकर आया वो है पुत्र। ആ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ജീവന്റെ ബന്ധം ആത്മാവാണെന്നും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാനുഷിക രീതിയിൽ അപ്പനും മക്കളും ഉള്ള ജഡമാണ്. और वो पिता पुत्र का जो रिश्ता क्या है वो बताने के लिए पवित्र आत्मा है। तो ये है उनका लिंक ऐसा होता है। मनुष्य में जब रिश्ता के बारे में जोड़ने समय में वो रिश्ता का लिंक क्या है? शरीर है, जिस्मानी स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है। അതിന് ആരംഭമുണ്ട്, उनको एक शुरुआत है അവസാനമുണ്ട്. और अंत भी है, ഒരു ഇറ്റേണൽ വാല്യൂ ഇല്ല. परंतु अनंतता का कोई भी गुण नहीं है शरीर को। ഞാനിപ്പോ ഒരാളെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, मैं अभी एक व्यक्ति को पिता पिता करके बुला रहा हूँ, പക്ഷെ ഈ അപ്പം പ്രായം ചെന്ന് മരിക്കും. और ये पिता के क्या उम्र होने के बाद वो मर जाएंगे। പിന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? तो मर जाने के बाद फिर मैं वो व्यक्ति को पिता पिता करके बोल सकता हूँ क्या? उसका कुछ अर्थ है क्या बुलाने का? वो तो मर गया। കാരണം ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. तो वो मरा हुआ व्यक्ति को पिता करके बुलाने का, वो बुलाने का कोई वैल्यू नहीं, अर्थ नहीं है। അപ്പൊ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ परंतु परमेश्वर ने जब हमें बुलाया
ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയെങ്കിൽ और हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है, तो നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധൻ എന്നൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. हम लोग सबका नाम क्या लिखा है? जीवन का पुस्तक में जिनका भी नाम है, हमने जैसा पढ़ा, उनका नाम पवित्र करके बुलाया जाएगा. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പിതാവ് വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ടാണ് പുത്രനും വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത്. तो क्योंकि पिता पवित्र है, इसलिए पुत्र भी पवित्र है. അത് അപ്പം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്ഥാനപ്പെടുന്നത്. और इसके लिए हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं. അത് സ്ഥാനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ പേരല്ല. तो वो कोई एक शीर्षक के रीति का नाम में सीमित नहीं है. वो അത് ഒരു ജീവബന്ധമാണ്. वो एक सच्चा जीवन का रिश्ता का आधार है वो नाम. അപ്പൊ ജീവൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ वो जीवन जिसको मिल गया, ആ ജീവനോടുള്ള ഇറ്റേണിറ്റി വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവം പേര് വിടുന്നത്. तो वो जीवन को जिसको रिश्ता जुड़ गया है, उनको अनंतता में प्रभु नाम देगा. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വാക്യം നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, അവിടെ എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം. इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ, इसलिए है पवित्र संतानों. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് पवित्र പൊതുവായിട്ടുള്ള भाइयों. എന്താണ്? तो हमारा नाम स्वाभाविक रीति से हमारा नाम क्या है? 3 का 1 में ഹോളി ബ്രദറൻ. पढ़ना 3 का 1. इसलिए हे पवित्र भाइयों, बस बस वो है हमारा नाम, पवित्र भाइयों, पवित्र भाई. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധ സഹോദരൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്? ऐसा क्यों है कि प्रभु ने हमको पवित्र भाई करके बोलने के लिए वो हमें बोल रहा है, बुला रहा है? ആ, क्योंकि वो जीवन पवित्र है और वो हमारा बड़ा भाई है. അപ്പൊ എനിക്ക് കാലകരണപ്പെട്ടു പോകാത്ത, तो मुझे जो समय में जो पुराना हो जाता है, वैसा उस रीति में ना बंधन में रहते हुए, ഹൈ റാങ്ക് ഉള്ള, बल्कि एक ऊंचा रैंक पदवी, ആരംഭമില്ലാത്തതും जिसका कोई शुरुआत नहीं, അവസാനമില്ലാത്തതുമായ जिसका अंत भी नहीं, ഒരു ജീവന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു പേരെനിക്കുണ്ട്. एक जीवन का मालिक, उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने वाला व्यक्ति को एक नाम भी है जो उनका स्वभाव के समान है. ആ നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ യേശുവിന്, എന്റെ നാമത്തിൽ 2-3 പേര് കൂടി വന്നിട്ട് ജഡപ്രകാരം 2-3 പേര് കൂടി വരുന്നതിനല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. तो वहां पर विश्वासी എന്റെ അതേ നാമം വിളിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യതയുള്ള 2-3 പേര് എവിടെ കൂടിയാലും, കാരണം എന്റെ ജീവൻ അവിടെ. तो ये वचन में कहता है, जहां पर 2 और 3 मेरे नाम में एकत्र होते हैं, मतलब क्या? यीशु को शारीरिक रीति से संभावना रखकर वो शरीर में कुछ लोग एकत्र होकर नाम बोलना, वैसा नहीं. यीशु का नाम ही अनंतता का नाम है, जिसमें शुरुआत नहीं अंत नहीं. वो लोग, वैसे लोग जो संबंध में, जीवन में संबंध रखे हुए लोग, पवित्र कहलाए हुए लोग, वो लोग जब एकत्र होते हैं तो उन लोग का स्वभाव और गुण और नाम भी उसी अर्थ में जाता है. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേരുണ്ട്. हम सबको व्यक्तिगत रीति से एक व्यक्तिगत नाम है. എന്താണ് ആ പേര്? वो क्या है नाम? അല്ല, അല്ലല്ല, വിശുദ്ധന്മാരെന്നുള്ളത് എന്താണ്? എല്ലാരെയും സമൂഹമായിട്ടാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുക. पवित्र करके किसको बोला था? वो समूह, सबको, पूरा व्यक्तियों को, समूहों को बुलाया था. ये लोग सब लोग पवित्र कहलाए जाएंगे ആ, करके, അവരെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാർ. और उनको हम भाई करके बोलते हैं. അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? तो भाई लोग कौन है? മനുഷ്യ രീതിയിലല്ല, मनुष्य संबंध में नहीं, ആ, ആരംഭമില്ലാത്തതും मतलब जिसका शुरुआत भी नहीं അവസാനമില്ലാത്തതുമായ और जिसका अंत भी नहीं, वो व्यक्ति प्रभु ആ ജീവനുള്ളവരെല്ലാം കൂട്ടിയാണ് उन लोगों ने जितने भी प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ा है, वो लोग है पवित्र भाई लोग. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ तो मैं अगर एक उदाहरण के लिए एक भाई को मैंने मोहम्मद करके नाम करके पुकारा, നമ്മളെ സഹോദരനെ വിളിക്കുന്ന സഹോദരനാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. हम लोग व्यक्तिगत रीति से भाई करके हम बुलाते हैं ना. എന്നാൽ ഐഡന്റിറ്റി ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സഹോദരൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. परंतु നമ്മൾ ആ ആശയം രണ്ടും वो വ്യത്യാസമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. वो व्यक्ति को पहचानने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? वो किस, मैं अभी भाई करके बोला तो सबके सब लोग मुझे देखेंगे, परंतु मुझे अगर किस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, वो पहचान के लिए कौन रहता है? मोहम्मद करके बोलते हैं, पहचान, आइडेंटिटी समझने के लिए. अभी मैं एक भाई के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, बोला तो कौन सा भाई, तो नाम लेकर हम क्या बोलते हैं? अरे मैं तो मोहम्मद भाई के बारे में बोल रहा था. അപ്പൊ तो एक पहचान के लिए होता है, और सामान्य रीति से सबका नाम भाई है. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രത്യേകിച്ച് പേരുണ്ട്, ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് പേരുണ്ട്. हम लोग सभी लोगों को व्यक्तिगत रीति से भी एक नाम प्रभु ने हमको दिया है, ताकि वो व्यक्ति का पहचान समझने के लिए. അത് ഈ വിശുദ്ധനെ നമ്മൾ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ परंतु ये पवित्र जन जो प्रभु है, वो पवित्र को जब हम स्वीकारते हैं, അവിടെ നമ്മുടെ പേരിനി അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജീവൻ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെന്ന് എഴുതി. കാരണം ഇവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ്, വിശുദ്ധ മത്തായി എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഡിഗ്രിയാണ് വിശുദ്ധ. तो इसके लिए तो हम लोग जैसा
वो प्रभु में हम लोग आ जाने के बाद पवित्र करके नाम तो मिल गया, उसके बाद उसके साथ शीर्षक क्या जोड़ा जाता है? पवित्र भाई। तो स्वर्ग में नाम लिखते समय में कैसा रहेगा? उदाहरण के लिए प्रभु जब जीवन का पुस्तक में नाम लिखेगा तो पवित्र पौलोस, पवित्र पत्रोस, पवित्र ये भाई, पवित्र वो भाई। क्यों? तो उनका नाम के पहले शीर्षक करके बड़ा पदवी जो आदर वो भाई को क्या मिलने वाला है? पवित्र करके नाम। जैसा हम लोग मिस्टर बोलते हैं ना नाम लिखने का टाइम, या मिसेस करके, स्वर्ग में क्या रहेगा? मिस्टर मिसेस नहीं है, होली पवित्र भाई, और वो नाम रहेगा वो भाई का। നമുക്കത് ആത്മാവിലൊന്നും വെളിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ अगर आत्मा में ये बात प्रकट नहीं हुआ तो प्रिय प्रिय वो आनंद नहीं मिलेगा उसको। മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധരാക്കുന്നതല്ല, तो ये कोई मनुष्य, अरे ये आदमी बहुत बड़ा संत है इसलिए संत बुलाते हैं, ऐसा मनुष्य से एकत्र करके बुलाने वाला नहीं है जैसे कैथलिक में करते हैं। ഇത് ജീവന്റെ പുസ്തകം. കാരണം ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്റേണലാ. तो क्योंकि ये जीवन का पुस्तक में नाम लिखा जा रहा है, जीवन का पुस्तक में नाम होना है तो प्रभु से हमको पैदाइशी जीवन होना चाहिए। मतलब स्वर्ग में जन्म लिया व्यक्ति जीवन का पुस्तक में नाम हो, तो ये जीवन का संबंध का आधार पर है। അപ്പൊ ഈ സഹോദരന്മാർ എന്നുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ तो ये भाई करके ये रिश्ता अगर हमारे बीच में होना है तो ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു മൂത്ത സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ സഹോദരന് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രന് ഒരു പിതാവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. तो ये अगर भाई करके हमारा रिश्ता भाइयों के बीच, हम जो भाई करके कहलाते हैं, हमारा भाइयों में का जो एकता प्रबल होने का उसके लिए सबसे पहला हमारे बीच में एक बड़ा भाई भी होना चाहिए और वो बड़ा भाई को एक पवित्र पिता भी होना चाहिए। അപ്പൊ നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പാപികളാണ്, और जब हमें बुलाया गया था तब हम पापी थे ഏറ്റവും നീചമായ പേരുമാണ്. और सबसे नीचा गिरा हुआ नाम था हमारा। ആ പേരാണ് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡിലും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷനിലും വില്ലേജ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഉള്ളത്. यही नाम, यही नीचा गिरा हुआ नाम है हमारा आधार कार्ड में, पैन कार्ड में और जिले में जिधर भी हम लोग रजिस्टर किए हैं दुनिया में, वही नाम है हमारा। സ്വർഗത്തിലെ പേരതല്ല. परंतु स्वर्ग में ये नाम नहीं रजिस्टर्ड है। കാരണം സ്വർഗത്തിലെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് स्वर्ग में का नाम मतलब है, നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ. जैसा उदाहरण के लिए हमने इब्रानियों 3:1 में पढ़ा, അപ്പൊ ആ पवित्र भाई करके ये नाम है। ടൈറ്റിൽ तो उसके लिए वो व्यक्ति का नाम के पहले शीर्षक में पवित्र करके डाला रहेगा। അത് വരണമെങ്കിൽ तो शीर्षक करके ऐसा पदवी हमको आना था, तो मिलने के लिए നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം उसके लिए इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय 11-ാം വാക്യം ശരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം. 11वां वाक्य सही रीति से समझना चाहिए। നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ആ പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. मैं नहीं जानता आप लोगों कितने लोगों को पवित्र करके नाम आपको मिला होगा करके। അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാൾ സഭയിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ സഹോദരനെ കാണണം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ സഹോദരനെ അന്യനായിട്ട് കാണരുത്. കാരണം ദൈവമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പോലും तो देखो सबसे पहले बात, पवित्र भाई करके ये देखने वाला कौन है? परमेश्वर ये देखता है। तो हमको नहीं मालूम किसका नाम में वो पवित्रता जुड़ा है कि नहीं। हम लोग मंडली में जितने भी लोग आते हैं, हम लोग विश्वास में सभी लोगों को पवित्र भाई करके देखते हैं। सब लोग मसीह में हमारा भाई है। 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യം 2:11 पढ़े। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, हाँ। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। ആ വാക്യം നമുക്ക് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലായാൽ, उस वाक्य को आत्मा के जरिए अगर हम समझ ദൈവത്തിന് पाए എന്നെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ अगर परमेश्वर किसी को पवित्र करके बुलाना है तो എന്നുണ്ടായിരിക്കണം? वो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? ദൈവം വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി വിശുദ്ധനായിരിക്കണം, परमेश्वर जिसको बुला रहा है वो पवित्र होना चाहिए, അല്ലേ? है ना। पवित्र का नाम चाहिए तो व्यक्ति भी पवित्र होना चाहिए ना। എന്നാൽ അശുദ്ധൻ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാപി എന്നുള്ള പേര് മാറ്റുകയും വേണം. और उसी साथ साथ वो जन्म से हम मनुष्य अशुद्ध लोग हैं, हम लोग पापी है, वो नाम भी हटना चाहिए। കാരണം രണ്ടുപേര് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പകലെല്ലാം വിശുദ്ധനും രാത്രിയെല്ലാം അശുദ്ധനും ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. क्योंकि सवेरे दिन में हम लोग पवित्र लोग, रात में हम लोग अशुद्ध और पापी, ऐसा 2 प्रकार का नाम से हम लोग नहीं जाना चाहिए। അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം तो व्यवस्था के अनुसार നമ്മുടെ പേര് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. നിത്യജീവന്റെ പുസ്തകമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ പുസ്തകം. जीवित उड़ा। तो अभी व्यवस्था के अनुसार हमारा नाम को जो हमको भूमि से मिला है वो नाम को न्याय कर खत्म करने के लिए व्यवस्था के अनुसार जीवनों का पुस्तक में लिखा गया। जैसा हमने पहला पढ़ा, एक जीवन का पुस्तक है जो स्वर्ग में है और भूमि में जीवनों का पुस्तक, मतलब जो लोग जिंदा है उन लोगों का पुस्तक है। 2 अलग अलग पुस्तक है। ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ന്യായം വിധിക്കാനുള്ള പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മുടെ പേര് എഴുതി, ചാക്കോ മത്തായി എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तो हमारा नाम, हमें जो भूमि में मिला हुआ जो नाम है, चाको हुआ, मताई हुआ, ये नाम वो नाम, वो कौन सा पुस्तक में लिखा है?
जीवनों का पुस्तक, मतलब वो न्याय करने वाला पुस्तक है जो परमेश्वर ने हमारा नाम लिखा है, एक समय में लिखा था। അപ്പൊ ആ ദൈവം ആ പേര് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കെതിരെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ. കാരണം പേര് കൊണ്ട് നീ അശുദ്ധനാണ്, നീ നരകത്തിൽ പോകാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് ആ പേര് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. तो वो नाम कहाँ पर लिखा गया है? वो हमारे खिलाफ लिखा हुआ एक लिखा पट्टी जो हमारे खिलाफ लिखा गया था, उस लिखा पट्टी में लिखा हुआ है, क्योंकि वो नाम ये बात बता रहा है कि तू जन्म से पापी है। നമുക്ക് അതിന്റെ കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം, कोलोसों के पुस्तक 2 अध्याय അതിന്റെ 14-ാം വാക്യം, 2:14, 2 കൊലോസ്യ 2:14. 2:14 पढ़े। അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയെഴുത്ത് മായിച്ച് ക്രൂശിൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? पढ़ना जल्दी, 2:14। എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് വിരോധമായിരുന്ന കൈയെഴുത്ത്? हाँ पढ़ना। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हाँ, तो वो क्या था? वो जो हमारे विरोध में हमारे लिए हमारा लिखा हुआ था लिखा पट्टी में, वो क्या था? നമ്മുടെ പേരെങ്ങനെയാണ്? हमारा नाम क्या था? പാപിയായ തങ്കച്ചൻ. मतलब पापी मैथ्यू। അതായിരുന്നു पहला हमारा नाम പ്രമാണത്തിലുള്ളത്. परमेश्वर का व्यवस्था का लिखा पट्टी में हमारा नाम क्या था? पापी मैथ्यू, पापी जेबो, ऐसा हमारा शीर्षक क्या था? पापी करके, और नाम था हमारा। നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും हम लोग अभी मर जाएंगे तो भी ആ പുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ള എവരെയും ദൈവം പൊക്കും. तो जिसका ഏത് ലോകത്തിൽ പോയാലും जिसका लिखा पट्टी में जिसका नाम लिखा हुआ है, परमेश्वर वो सब लोगों को न्याय के दिन पकड़ेगा। അതാണ് നമ്മൾ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ കാണുന്നത്. और वो लोग कहाँ पर खड़े रहेंगे? सफेद सिंहासन में वो लोग खड़े रहेंगे। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം प्रकाशित वाक्य 20-ാം അധ്യായം, 20वां अध्याय, അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം കണ്ടോ? इसका 12, 20-ന്റെ-12. മരിച്ചവർ ആബാലവൃദ്ധം സിംഹാസനം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു, പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു, ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു. അപ്പൊ അവിടെ പുസ്തകം തുറന്നു എന്ന് കണ്ടോ? पढ़ना 12 पढ़ना, ആ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പഴയ പേരുണ്ട്. जल्दी पढ़ना। കാരണം നമ്മുടെ ദേഹി और हाँ, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, हाँ। और पुस्तकें खोली गई, देखो उनके लिए पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ। अर्थात जीवन की पुस्तक। तो जीवन का पुस्तक एक अलग पुस्तक है, उसके अलावा दूसरे अन्य पुस्तकें है। वो अन्य पुस्तकें क्या है? हम सबका पापी नाम है उस पुस्तक में लिखा है। പാപി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് हमें पापी करके लिखकर, ചാക്കോ എന്നോ മത്തായി എന്നോ മാത്യു എന്നോ എഴുതി. तो मैथ्यू रहेगा, चाको रहेगा, जॉर्ज रहेगा, ऐसा अलग अलग नाम, അത് हम നമ്മുടെ लोग सबका नाम उसमें लिखा हुआ है। ആധാർ കാർഡിലുള്ള പേരാണ്. मतलब वो आधार कार्ड में जो हमारा नाम है वही अन्य पुस्तकों में लिखा है। ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി ആണെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ പേര് അവിടെ ഉണ്ട്. तो गांधी जी रहेगा तो मतलब वो उसका नाम ये पुस्तकों में लिखा है। എന്നാൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പേര് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ परंतु ये नाश का ये पुस्तक से अगर किसी का नाम काट दिया जाए വേറൊരു പുസ്തകത്തിലോട് മാറ്റണം. तो फिर ऐसा है तो जीवन का दूसरा एक पुस्तक में लिखना पड़ेगा। അങ്ങനെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ जिसका नाम ऐसा हटाया नहीं है അപ്പൊ 2 പുസ്തകമുണ്ട്. तो 2 पुस्तकें हैं। അപ്പം വിശുദ്ധൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ പേര് വരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ജീവന പുസ്തകം. तो जीवन का पुस्तक मतलब क्या है? वो पुस्तक में पवित्र करके फिर नाम लिखा, पवित्र चाको, पवित्र जॉर्ज, पवित्र मैथ्यू, पवित्र, ऐसा एक एक करके नाम पवित्र करके लिखा रहेगा। वो व्यक्ति है जीवन का पुस्तक में जो स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेगा। നമ്മുടെ പേര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ അവിടെ വിളിക്കുന്നത്. देखो ये तो मैंने उदाहरण के लिए मैंने नाम बोला, परंतु प्रभु जो हमको नाम दे रहा है वो एक ऐसा नाम है जो हमने जिंदगी में कभी भी हमने सुना नहीं होगा। ऐसा पवित्र नाम प्रभु ने हमारे लिए संभाल के रखा है। ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിമായ പേരാണ്. और हर एक विश्वासियों को व्यक्तिगत रीति से एक एक पवित्र नाम दिया है प्रभु ने। പക്ഷേ വിശുദ്ധനായ परंतु वो कैसा रहेगा? നമ്മൾ ഉദാഹരണം पवित्र ना, वो पवित्र करके लिखा रहेगा, फिर वो नाम रहेगा, കാരണം ആ പേര് क्योंकि वो नाम ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. കാരണം അത് പിതാവിനാൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് പിതാവാണ് മോന് പേരിടുന്നത്. तो क्योंकि हम लोग पिता की ओर से जन्मे हैं, वो पिता रहेगा, अपने हर एक बच्चों को पवित्र करके और फिर नाम डाला जाएगा। യേശുവിന് പേരിട്ടതാരാ? यीशु का नाम किसने डाला था? മറിയാണോ? मरियम ने डाला क्या? ദൈവം തന്നെ. यूसुफ ने डाला है क्या? അല്ലേ? स्वर्ग से आया था वो नाम, परमेश्वर ने डाला है, उसका नाम यीशु रहेगा। യേശു എന്ന് പേരിടണമെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പറയുകയാണ്. ഇതുപോലെ तो जैसा गब्रियल कौन है? एक दूत है, संदेश देने वाला। वो क्या बोल रहा है? मुझे ऊपर से हुक्म आया है कि मालिक ने बोला इसका नाम यीशु करके डालना। वही मैं मरियम को बताया।
അതുകൊണ്ട് ജഡത്തിൽ നമുക്ക് യേശു എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. तो शरीर में अगर किसी ने मेरा बेटे का नाम यीशु लिख देता हो, ऐसा नाम लिखने से जीवन का पुस्तक में नाम आएगा क्या उसका? ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് उधर हम पढ़ते हैं നമ്മൾക്ക് ദൈവം വിശുദ്ധനായ സോവാൻസോ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പേര് വെട്ടിയതാണ്. നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ കൈയെടുത്ത് യേശു ക്രൂശിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. Amen. तो इसके लिए अगर मेरा नाम पवित्र करके और फिर वो नाम आना है तो उसके पहले परमेश्वर का दूसरा पुस्तकों में जो हमारा पापी नाम करके लिखा रहेगा वो नाम को हटाना पड़ेगा. वो नाम को हटाने के लिए यीशु मसीह क्रूस में जाकर मरा. जैसे ही मरकर हमारा दाम चुकता किया तो कोलोसियों में हमने क्या पढ़ा? हमारे खिलाफ और हमारे विरुद्ध जो नाम लिखा था वो लिखा पट्टी में प्रभु ने उसको काट दिया. काट कर हमारा नाम जीवन का पुस्तक में पवित्र और नाम डाला. അപ്പൊ അവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളസിംഹാസനത്തിൽ പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ सफेद सिंहासन में जब वो व्यक्ति आएगा और वो उसका नाम बोला जाएगा പാപിയായ तो उधर वो पुस्तकों में क्या नाम लिखा है? ആരുടെ പേര് എഴുതണം? पापी सो. പാപി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു पापी मतलब वो शीर्षक, वो उसका नाम और पदवी वही उसका अवस्था है. ആ വ്യക്തിയെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപി എന്ന് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രൂഫ് വേണം. और फिर അല്ല ദൈവത്തിന് വെറുതെ ഒന്നും ആരും ചുമ്മാ കയറി പാപി എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല. प्रभु क्यों है? धार्मिक परमेश्वर है, वो जो भी न्याय करे धार्मिकता से करेगा. अगर किसी का नाम पापी करके और नाम डाला है तो परमेश्वर को सबूत में साबित करना पड़ेगा कि इसका नाम मैंने पापी करके क्यों लिखा है करके. वो सबूत प्रभु ब्रैकेट में बताएगा. ആ പാപിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ तो वो क्या है? उसके कार्य, जो कार्य उसने किया था जीवन में, जिंदगी में, वो सारा कार्य का लेखा वही पुस्तक का सब ब्रैकेट में लिखा रहेगा. പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമല്ല सिर्फ कार्य ही नहीं, ഹൃദയത്തിലെ രഹസ്യവും हृदय में जो भी रहस्य बातें सोचा था ആ പേരിനോട് ചേർത്ത് वो नाम के पापी नाम के साथ उसका सब रहस्य की बातें, दिल की बातें वहां पर प्रकट होगा. മറക്കരുത്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം. കാരണം ദൈവത്തിന് ഒരു സാക്ഷ്യം വേണ്ട. കാരണം ഈ ആകാശത്ത് വെച്ച ദൈവം നമ്മുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങൾ എല്ലാം ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. तो देखो, हमें एक बात बोलना नहीं है, हम ये खेल कहाँ पर हो रहा है? परमेश्वर के सामने हो रहा है. परमेश्वर को यहाँ पर एक दो गवाह चलो उठकर बोलो वो आदमी कैसा कैसा किया, ऐसा गवाहों को तैयार करने का जरूरत नहीं है. परमेश्वर हम जो कार्य करते हैं और सोचते हैं वो पहले से ही पुस्तकों में लिखकर आ चुका है. ഇതുപോലെ उसी तरह വിശുദ്ധനെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ पवित्र करके जब जिसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाएगा ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ उनके ब्रैकेट में അവൻ വിശുദ്ധൻ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത വിശുദ്ധിയുടെ പ്രവൃത്തി രേഖപ്പെടുത്തും. वो ये आदमी पवित्र तो है परंतु ये इसमें क्या ऐसा काम किया है करके वो पवित्रता का जो भी काम रहेगा वो पवित्रता का पुस्तक में या जीवन का पुस्तक में वो ब्रैकेट में लिखा रहेगा. എന്നിട്ട് വിശുദ്ധിയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം തരും. और फिर जैसा जैसा उसने पवित्रता का काम किया नाम के अनुसार उसके हिसाब से उसको प्रतिफल भी देगा. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരാത്തവർക്ക് और जिनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं आया है അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ച് നരകത്തിലെ തീയും കിട്ടും. उनको उनका काम के अनुसार उनका प्रतिफल क्या है? नरक का आग उनके लिए तैयार करके रखा है, जिनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं आया है. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി ജീവന പുസ്തകത്തിൽ വരാത്തത്? हमारा दुष्ट कर्म जीवन का पुस्तक में क्यों नहीं आ रहा है? അത് കട്ട് ചെയ്തോ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു? यीशु मसीह ने क्रूस में क्या किया? हमारे പേര് खिलाफ മായ്ച്ചപ്പോൾ हमने जब प्रभु ने हमारे खिलाफ में लिखा हुआ लिखा पट्टी में जब हमारा नाम जब प्रभु ने मिटाया, हमारा कर्मों को भी, बुरे कर्मों को भी प्रभु ने मिटा दिया. ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി. ये है यीशु मसीह का सबसे बड़ा कार्य जो क्रूस में उन्होंने हमारे लिए किया. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? तब क्या हुआ? ദൈവത്തിന് എന്നെ മകനെ എന്നും വിളിക്കാം, उसके वजह से परमेश्वर अब से मुझे बेटा भी बुला सकता है യേശുവിന് എന്നെ സഹോദരൻ എന്ന് വിളിക്കാം. और यीशु मुझे भाई भी करके बुलाता है. क्यों? क्योंकि विरुद्ध वाला लिखा पट्टी हट गया. अभी यीशु मुझे पापी करके नहीं बुला सकता, परमेश्वर मुझे पापी नहीं बुला सकता. വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഭായോഗങ്ങളിൽ इसके लिए हम लोग पवित्र जनों के सभाओं में നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग वचन जब पढ़ते हैं ദൈവം ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് പുത്രന്റെ ജീവനെ നമുക്ക് തന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ ആയ പേര് വിശുദ്ധൻ എന്നാണ്. तो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमसे प्रेम कर अपने एकलौता पुत्र को हमें दिया, ये बात जिन जिन विश्वासियों को मिला है वो सभी विश्वासियों का सामान्य नाम क्या है? पवित्र. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കർത്താവ് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പ്രതിഫലം തരുമ്പോൾ जब प्रतिफल देंगे ഈ പേരിനോട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ये नाम के साथ और भी बातें നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾക്ക് जोड़ा जाएगा.
നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറിറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേറെ പേര് കിട്ടും. मतलब हमने जिन जिन बातों पर विजय पाकर गुण वो विजय का गुण मिला है उस गुण के अनुसार हमको और भी बातें नाम में शीर्षक के रूप में पदवी के रूप में हमको नाम भी मिलेगा. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. एक वाक्य हम पढ़ेंगे. റെവലേഷൻ 3 അധ്യായം प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय. അവിടെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഫിലദൽഫിയ സഭയോടാണ് ഈ വാക്യത്തെ പറയുന്നത്. 3:12 में അവിടെ സഹോദരന്മാരെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ജീവിച്ച സഹോദരന്മാരോടാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ച വിഷയത്തിൽ ഒരു സഹോദര വൃന്ദം, വിശുദ്ധ സഹോദര വൃന്ദം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേക വാഗ്ദത്തമാണ്. तो देखो ये जो विजयशाली लोगों को 3:12 में यहाँ पर जो प्रतिफल का बात आते हैं समय में, ये सिर्फ फिलाडेल्फिया मंडली को ही ये प्रतिफल मिलने वाला. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फिलाडेल्फिया का खासियत मतलब ये वो लोग होते जो हमेशा भाईचारा का नींव के अनुसार वो लोग जी रहे थे. कलीसिया में मंडली में जब भी वो लोग एकत्र होते थे, फिलाडेल्फिया मतलब भाईचारा, जहाँ पर हमेशा भाइयों का विषय में प्रेम और संबंध. तो यीशु मसीह हमको भाई बोलने के लिए क्यों नहीं लज्जा था? क्योंकि वो भाईचारा का जीवन का रिश्ता हमारे अंदर जोड़ा था. ऐसे लोगों को बड़ा श्रेष्ठ नाम प्रभु दे रहा है. നമുക്കത് അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തിച്ചു വരുന്ന സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. तो इब्रानियों 3:1 में हमने क्या पढ़ा था? हे पवित्र भाइयों करके वो जो लोग वो झुंड में आ रहा है, उस झुंड में आने वाला भाईचारे को बना के रखने वाले लोगों के विषय में है वो प्रतिफल का बात. എന്നിട്ട് അവിടെ പറയാണ്, അവിടെ कहता है 3:12 വാക്യത്തിന്റെ ബി പാർട്ടില് 3:12 का बी पार्ट में എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും, वहां पर लिखा है कि मेरा परमेश्वर का नाम. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പേര്? परमेश्वर का नाम क्या है? पिता. അല്ല, അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടും. പിതാവ് പിതാവ് പിതാവ്. നമ്മൾ സ്ഥാനപ്പെട്ടത് ഏത് പേരിലാണ്? परमेश्वर का नाम क्या है? पिता. परमेश्वर का नाम क्या है? पिता. പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും. पिता करके एक नाम है, उसे बोलने वाली बात नहीं है. पिता करके एक नाम है. हम बपतिस्मा लेते समय में किस नाम में हमारा बपतिस्मा हुआ? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. तो पिता, मेरा परमेश्वर का नाम भी उनका सिर में डाला जाएगा, तो वो है पिता का नाम. പിന്നെ എന്താണ്? फिर क्या कहता है? പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന ദൈവത്തിന്റെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന്, और मेरा पिता की ओर से സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന स्वर्ग से उतर कर आने वाला പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ നാമവും, नवा यरूशलेम जो 3 പേര് അവന് കിട്ടുന്നു. नगर जो उतर कर आ रहा है, वो नाम भी मतलब वो विश्वासी जो विजयशाली होकर भाईचारा रखा, कम से कम 3 नाम एक्स्ट्रा उसको मिलने वाला है. എന്റെ പുതിയ നാമവും. और मेरा नया नाम भी मैं उसको दूंगा. ഓ, 3 नाम है वहां पर. നമ്മുടെ പേരെങ്ങനെ ആയിരിക്കും? तो मतलब हमारा नाम क्या रहेगा वहां पर? നമ്മൾ ഈ സഹോദര വൃന്ദം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, അതാണ് मतलब ये उन लोगों के लिए बोल रहा है जो फिलाडेल्फिया के अवस्था में जीने वाले, मतलब जो उन लोगों को मिलेगा ये नाम. അവർക്ക് उनको എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര്, मेरा पिता का नाम പിന്നെന്താണ്? और नगर नवा यरूशलेम नगर का नाम പിന്നെന്താണ്? और मेरा नया नाम. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ അപ്പൊ ये നമുക്ക് 3 नाम एक्स्ट्रा मिलेगा उसको. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പേര്, ആ പേര് എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് സാത്താന്റെ സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന സിറ്റിയുടെ പേരെന്താണ്? तो अभी देखो परमेश्वर का नगर का नाम का खासियत हम लोग जानते नहीं, इसलिए हम लोग को अनजान है. उदाहरण के लिए शैतान का नगर का नाम, शैतान ने भी एक नगर बना के रखा है, एक शहर बनाया है. उसका शहर का नगर का नाम उसने क्या रखा है? ബാബിലോൺ. महान बाबिलोन. എന്താണ് ബാബിലോണിന്റെ സൈൻ? बाबिलोन का चिन्ह क्या है? നമ്മളെക്കാൾ അറിയാം, ഈ ലോക മനുഷ്യർക്ക് അറിയാം. കാരണം ഒരു വേൾഡ് ഗവൺമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, പൊതു നാണയം വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. കാരണം अभी हमसे भी ज्यादा दुनिया के लोगों को हमसे ज्यादा बात मालूम है क्या है? कि एक दुनिया होने वाला, एक ही समाज होगा, एक ही करेंसी होगा, ये सब एक ही धंधा के अधीन में आने वाला है. ये सब हमसे ज्यादा संसार के लोग जानते हैं. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പിരമിഡാണ്. तो वो एक पिरामिड के समान है, त्रिकोण जैसा है वो. അറിയാം, പിരമിഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? इजिप्ट में पिरामिड को देखा है ना, त्रिकोण का आकार में जो शहर में वो लोग ने बनाया है मिस्र देश में. മുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അത് വീതി കൂടി കൂടി താഴെ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ. तो वो उसका नींव, वो कैसा नींव है देखो, ऊपर एक छोटा रहेगा, नीचे नीचे आते आते बड़ा बड़ा होते जाता. तो वो बड़ा विशाल जगह उसका बड़ा नींव है. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ട്. तो इसके ऊपर वो लोग ने एक बड़ा एक आंख रखा है. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? किसने देखा है क्या किसी ने? സിമ്പൽ. सिंबल में ऑल सीइंग आई बोलते हैं उसको. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? उसका मतलब क्या है?
ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി സകലതയും ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. बोले वो आग एकदम ऊपर रख के मतलब क्या बताना चाहता है कि नीचे से ऊपर तक सबके ऊपर एक व्यक्ति ने तुम लोगों के ऊपर नजर रखा है, उसका नजर हमेशा रहेगा. ऊपर लोग बड़े बड़े लोग रहेंगे, नीचे 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 सामान्य लोग रहेंगे नियंत्रण करने के लिए. तो ऊपर से नियंत्रण नीचे नीचे आकर सभी लोगों के ऊपर एक व्यक्ति नियंत्रण करेगा. സഭയെ ആ രീതിയിലായി പോകാം. मंडली भी ऐसे ही होता है, हो रहा है ना अभी. ഒരാളുടെ പേരിലോ एक ही व्यक्ति का नाम में मंडली चालू करते ഒരാൾ हैं നയിക്കുന്ന രീതിയിലോ और ആണെങ്കിൽ एक ही व्यक्ति चला रहा है, वही पास्टर ही चलाता है मंडली को. കാരണം എന്നെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനെ പുറത്താക്കും. तो जो मेरा बात नहीं सुनेगा उसको मंडली से बाहर निकाल दो. അവിടെ നമ്മള് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. അതായത് വാക്യം പഠിത്തേ. യോഹന്നാൻ 3. तीसरा യോഹന്നാ, യോഹന്നാൻ 3-ാം യോഹന്നാൻ तीसरा യോഹന്നാ അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം. वाक्य 9 पढ़े. ഈ സഭയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചിന്തിച്ച ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ്? സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ്, നിത്യജീവനാണ്, വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാർ. पढ़ना 9 पढ़ना. मैंने कलीसिया को एक देखो कलीसिया को मैंने एक लिखा है. तो हाँ, तो वो कलीसिया करके बोलते समय में प्रियो, जब भी बाइबल में हम लोग कलीसिया पढ़ते समय में तुरंत हमारा मनोभावना क्या रहना चाहिए? कलीसिया मतलब एक ही भाईचारा के अनुसार प्रभु के नियंत्रण में अधीन हुआ भाईचारा में बढ़ने वाला मंडली, वो है सच्चा कलीसिया. उसके लिए मैंने क्या लिखा है? എങ്കിലും അവരിൽ പ്രധാനിയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ യോഹന്നാനെ പോലും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. पढ़ना वो क्या लिखा है? Not apostle to be पढ़ो पढ़ो. दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हाँ. हमें ग्रहण नहीं करता. देखो दियोत्रिफस क्या कर रहा है? मंडली में बाकी भाइयों की में प्रधान बनना चाहता है. और प्रधान बनना तो मनोभावना क्या है? प्रभु का खास चेला योहन्ना को भी जोड़ना नहीं चाहता. मतलब मनोभावना देखो कैसा गिर गया हो. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? उसका मतलब क्या है? സഭയെ സഭയുടെ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിലയിൽ കാണുന്നതിനെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത്. तो भलाई करके मतलब क्या है? भला क्या है? मतलब मंडली को जिस आधार पर, जिस रेखा में, जिस अनुसार मंडली चलना चाहिए, उस रीति से चलने वाले को कहते हैं भला बात. ഒരുവനേ ഉള്ളൂ നല്ലവൻ. एक ही है भला. ആ നല്ലവന്റെ ജീവനാണ് നമ്മൾ और വന്നിരിക്കുന്നത്. वो भला का व्यक्ति का जीवन हमारे अंदर आया है. അവൻ ആരായിട്ട് വന്നു? वो कौन बनकर आया? ദാസനായിട്ട് വന്നു. गुलाम बनकर आया. 10 പേരെ കൂട്ടി അവർക്ക് നേതാവായിരിക്കാനാണ്. मतलब 10 लोगों को इकट्ठा कर मैं तेरा मालिक हूँ, ऐसा मनोभावना नहीं था हमारा मालिक का. മറ്റേതാണ് പിരമിഡ്. എന്താണ്? फिर हम लेकिन त्रिकोण क्या है? ഒരാളിന്റെ അധീനത. 1000 लोगों को बुलाकर तेरा मालिक मैं हूँ, वो है त्रिकोण का लक्ष्य. അപ്പോൾ പുതിയ യെരുശലേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? नया यरूशलेम मतलब क्या है? പുതിയ യെരുശലേമിന്റെ ആകൃതി എങ്ങനെയാണ്? नया यरूशलेम का रेखा क्या है? ഇങ്ങനെയാണോ? त्रिकोण है क्या? അല്ലല്ല. പിന്നെന്താണ്? स्क्वायर. സമചതുരമാണ്. യാഗപീഠത്തിന്റെ स्क्वायर. हाँ, स्क्वायर അതിന്റെ मतलब അർത്ഥം क्या? എന്താണ്? चारों में एक ही എല്ലാവരും मतलब उसमें दिखाना चाहते हैं कि सब लोग एक है करके. स्क्वायर में क्या होता है? सबका एक ही माप रहता है, मतलब सब लोग एक है. 4 വശമുണ്ട്. तो 4 दिशा है. 4 വശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ चारों दिशा मतलब ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഉയരം, നീളം, ആഴം, വീതി ഇതാണോ? परमेश्वर का प्रेम का ऊंचा, गहरा, लंबाई, चौड़ाई, ये चारों आकार एक है, समान है. അപ്പൊ സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ तो मंडली जब एकत्र होता है तो സഭ ഒരു ക്യൂബ് ആകൃതിയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നരകത്തിൽ പോകും. കാരണം ക്യൂബ് ദൈവത്തിനില്ല. സോറി, ഇല്ല. तो मंडली में अगर एकत्र होते समय में अगर त्रिकोण का आकार का आधार पर मंडली अगर बना हुआ है तो वो मंडली पक्का नरक में जाएगा, क्योंकि त्रिकोण आकार प्रभु में नहीं है. കാരണം എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല. क्योंकि मुझे प्रभु प्रभु बोलने वाला कोई नहीं, ऐसे लोग नहीं. കർത്താവ് വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. प्रभु ने नियम क्या रखा है? അവിടെ നമ്മള് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായത്തിൽ मत्ती का सुसमाचार 23वें अध्याय में, ഇവിടെ മത്തായി 23 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. मत्ती 23 में हम पढ़ते हैं. അതിന്റെ 6 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 23-ന്റെ 6 മുതൽ. 23 का 6 पढ़े. അങ്ങാടിയിൽ പ്രധാന സ്ഥാനവും भोज में मुख्य मुख्य स्थान हाँ. और सभा में मुख्य मुख्य आसन, हाँ बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रवि कहलाना हाँ. उन्हें भाता है. हाँ, आगे
परंतु तुम रवि न कहलाना, हाँ। क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है हाँ। और तुम सब भाई हो। हाँ पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, हाँ। क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है हाँ। जो स्वर्ग में है। हाँ। और स्वामी भी न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। हाँ। അപ്പൊ നോക്കുക, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആരാണ്? तुम लोग सब कौन हो? 9 में 8 में तुम लोग सब कौन हो? 8 में സഹോദരന്മാർ. तुम लोग सब भाई है। ആ, അപ്പൊ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ तो भाई लोग मतलब क्या? എന്താണ്? ഏത് ആകൃതിയാണ്? उसका പുതിയ उसका आकार क्या है? स्क्वायर है। चार എല്ലാവരും തുല്യം. सब लोग चार कोण है, त्रिकोण नहीं है, चार कोण है, स्क्वायर बोलते हैं उसको। तो हम लोग सब तुल्य है, हम लोग सब समान है। കാരണം പുതിയ യെരുശലേം എന്ന പേര് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ तो नवा यरूशलेम करके नाम ने प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ा? वो व्यक्ति को क्या मिलेगा? नवा यरूशलेम का नाम भी उसको मिलेगा। तो वो नगर का नाम अगर हमको चाहिए तो ആ, കാരണം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സ്നേഹം പകരപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സഭ. क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रेम का बहाव कहां पर आकर गिरा? मंडली में आकर गिरा। तो मंडली क्या है? परमेश्वर का प्रेम है वहां पर। അതിന്റെ ആകൃതി എന്താണ്? तो उसका माप क्या है? चार कोण है, स्क्वायर है। ഇതാണ് യാഗപീഠത്തിന്റെ तो वो तो ये नवा यरूशलेम में जो नवा यरूशलेम उतर कर आएगा, उसका वेदी का, उस नगर का भूमि का रेखा चार कोण है वहां पर। അപ്പൊ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൺവിക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റില്ല. तो प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है करके उसका सुबोध मन में मुझे यकीन विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बोध्य मुझे नहीं मिला कि प्रभु मुझसे प्रेम कर रहा है। वो व्यक्ति कितना भी मंडली में जाएगा फायदा नहीं है जब तक उसको बोध्य नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। കാരണം ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് क्योंकि परमेश्वर जो परमेश्वर है, അവൻ ആ ദൈവം പിതാവെന്ന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ പിതൃത്വം മക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും. उन्होंने परमेश्वर का खासियत क्या है? मंडली का वो पिता है। क्योंकि वो मंडली का पिता है तो बच्चों को वो हमारा स्वर्गीय पिता है करके सब बच्चे जान जाएंगे। അല്ലെ അങ്ങനെ नहीं तो बच्चे लोग को स्वर्गीय पिता कौन है करके प्रकट नहीं हुआ है तो वो सच्चा मंडली थोड़ी है। നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു എന്ന് निगलारी ആത്മാവുദാനം അല്ലേ? നമ്മുടെ तुम लोग परमेश्वर के पुत्र हो करके आत्मा आकर तुम्हारा आत्मा में गवाही देगा कि तुम पुत्र हो। നമ്മൾ മക്കളാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? अगर बच्चे हैं तो क्या है? ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം परमेश्वर का प्रेम ഈ മകന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. अपना अपना बेटो जो उनके बेटे हैं उनके हृदय में बहेगा। തന്നെയല്ല, उतना ही नहीं, ഞാൻ ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ अगर मुझे परमेश्वर को पिता करके बुलाना है तो ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായി എന്നിൽ വന്ന് എന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കൃപ തരികയാണ്. तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर लेपालक होने का आत्मा मेरे अंदर उंडेलेगा ताकि और वो आत्मा एक जरिया बनेगा मुझे परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके बुलाने का सामर्थ्य मुझे देगा। അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടി വരുമ്പോൾ जब ऐसे आत्मा से भरे हुए लोग एकत्र होते हैं, നമ്മളിവിടെ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്നാലും हम लोग भले ही गोल में बैठ रहे हैं। അല്ല, സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? अभी देखो, अभी का सुविधा देखो ना, अभी हम लोग ऐसा रूप में क्यों बैठे हैं? सुविधा के लिए बैठे हैं। അല്ല, നമ്മളിപ്പം വട്ടത്തിൽ ഇരുന്നാലും हम लोग भले ही गोल क्यों ना बैठा हो, നമ്മൾ ദൈവസ്നേഹമാണ് നമ്മളിൽ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ तो परंतु हमारे अंदर चलाने वाला बात क्या है? परमेश्वर का प्रेम है जो हमें चला रहा है। സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. तो കാരണം अगर परमेश्वर का प्रेम वहां पर अगर आज हमारे अंदर है तो स्वर्ग का आकार जो चारकोण है वो प्रतिमा वो प्रतिदृष्टि यहाँ पर हो चुका है। അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? अभी हम लोग कैसा बैठे हैं? सर्कल सर्कल। നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും हम लोग भले ही कैसे भी बैठा हो शारीरिक रीति से, അക്ഷരീയമായിട്ടല്ല, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവേശു ഇരുത്തപ്പെട്ടവരാണ്. അതാണ് സ്ക്വയർ വരുന്നത്. प्रियो, हम लोग यहाँ पर शरीर में बैठने वाला माप नहीं, परमेश्वर वहां पर आकार देख रहे हैं। हम लोग कहाँ पर मिटाए गए? हम मसीह में मिटाए गए। जो मसीह में बैठे हैं वो चार कोण का आकार है, वो आत्मा है, शरीर नहीं है। മസിയയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവര്, जो मसीह का बाहर है, സ്ക്വയറിന് പുറത്തുള്ളവര് मतलब जो चार कोण के बाहर है, പിരമിഡിന്റെ ആകൃതി വരും. वो त्रिकोण का आकार में बैठ जाएगा। അവരെ ആരോ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. मतलब वो लोगों को कोई चलाने वाला कोई है। നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിന് അധീനരെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. इसलिए प्रभु कहता है तुम जिस आत्मा में तुम लोग चलाए जा रहे हो ये तुम लोग जानो, परखो। അപ്പം ലോകത്തിൽ ഒരു ഏകലോക ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് तो जब संसार में एक सरकार का जब कानून आएगा ആ ജനങ്ങളെ എല്ലാം ആ ഏക ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുപോയി तो पूरा दुनिया भर के विश्व भर के सब लोग एक ही सरकार के हुकूमत के अधीन जब हो जाएंगे എന്താ അവിടുത്തെ എല്ലാം എന്താണ്? तो सब उनका लक्ष्य क्या है? ആ ഉന്നതത്തിൽ ഇരുന്നവനെ സ്നേഹിച്ചോ. जो त्रिकोण का सबसे ऊंचा बेटा है उसको ही आदर करना, उसको ही दंडवत करना, उसको ही नमस्कार करना।
അവിടെയാണ് തമ്മിൽ മത്സരം. फिर वहाँ तो ऊंचाई में हमेशा झगड़ा रहता है. जो बॉस लोग में क्या पॉलिटिक्स क्या रहता है, मैं बॉस बनूंगा, उसका झगड़ा उधर ऊपर रहता है. അതുകൊണ്ട് സാത്താന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? इसलिए शैतान का राज्य कैसा है? എങ്ങനെയാ? कैसा है? കാരണം തമ്മിൽ എന്നും ഭിന്നിപ്പ്, ഒരാളെ കണ്ടുകൂടാ. तो शैतान का मंडली में शैतान यहाँ पर एकत्र होते हैं, वहाँ पर क्या है, एक दूसरे को देखना तो पसंद नहीं है. आज मैं उसको देखना नहीं है बोलकर हमेशा झगड़ा रहता है और फूट रहता है. ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ വലിയവൻ, मैं तेरे से बड़ा हूँ. അപ്പൊ യേശു യേശു എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ചാലും രാജ്യത്തിന്റെ തത്വത്തിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ, तो इसलिए हम तो यीशु यीशु बोलकर आ रहे हैं, परंतु राज्य का सुविधा वो मंडली में नहीं है. एक दूसरे को देखकर फूट है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, वो त्रिकोण के आकार में आया है. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തത്വം എന്താണ്? परमेश्वर का राज्य का तत्व क्या है? चार कोण है, वहाँ पर सब भाई लोग समान है, एक है. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? मतलब क्या है? പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ പ്രതിച്ഛായയാണ് ഇവിടെ. नवा यरूशलेम का छाया है हम लोग जो यहाँ पर प्रतिबिंबित कर रहे हैं. ആരാണ് ഈ ചതുരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ये रेखा कौन बनाया? ആത്മാവാണ്. पवित्र आत्मा. കാരണം ദൈവാത്മാവിൽ അല്ലാതെ സാധിക്കത്തില്ല. क्योंकि पवित्र आत्मा है जो सब बातें नियंत्रण करने वाला, रेखा बनाने वाला, आकार देने वाला, सब आत्मा है. അപ്പം യെരൂശലേം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പണിയുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ആലയത്തിൽ ദൈവം പിതാവാണ്. യേശുക്രിസ്തു ആ പുത്രത്തിന്റെ പുതിയ പേരും വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതുവരെ ആ പേര് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവർക്ക് മാത്രമേ ക്രിസ്തു ആരെന്നറിയുള്ളൂ. तो जिस मंडली में पवित्र आत्मा ने चार कोण का आकार दिया है, उसी मंडली में परमेश्वर उनका पिता है, यीशु मसीह उनका भाई है. ऐसे लोगों को ही नवा यरूशलेम का नाम मिलेगा और एक ऐसा नाम वो भाइयों को मिलेगा जो सिर्फ व्यक्ति लोग ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते, और वो उस दिन मालूम पड़ेगा. അവിടെ നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. वो वाक्य हम फिर से पढ़ेंगे. ഫിലദൽഫിയ സഭയോടാണ് പറയുന്നത്. ഫിലദൽഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? സഹോദര സ്നേഹം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതാണ് तीसरा अध्याय में हमने क्या पढ़ा? हमने കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേരെന്താണ്? അല്ലല്ല, വിശുദ്ധ സഹോദരൻ. तो हम लोग देखो ये मंडली അല്ലെങ്കിൽ कौन सा मंडली था? ये സ്വർഗീയ സഹോദരൻ. ये मंडली किसके मंडली के बोला है? तीसरा अध्याय में फिलाडेल्फिया को बोला है. फिलाडेल्फिया का मतलब क्या है? भाईचारा, भाई प्रेम में बना रहना. उन्हीं को ही ये मिलने वाला एक वरदान और आशीष है, जहाँ पर प्रभु उनका नियंत्रण में भाई लोग समान में बैठा है. ऐसे लोगों, विश्वासी लोगों का सामान्य नाम क्या है? स्वर्गीय भाई, पवित्र भाई. അപ്പൊ ദൈവം തന്നെ അപ്പൊ ഈ ചതുരം എങ്ങനെ വരുന്നത്? तो इसका आकार क्या है? चार कोण में 4 വശം. ये चारों दिशा आत्मा नियंत्रित है. നമ്മൾ എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ इसमें एफेसो में हम पढ़ते हैं അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം. तीसरा अध्याय. അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തില് അതിന്റെ 15 പോലെ അല്ലെങ്കിൽ 16 പോലെ വായിക്കാം. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഒരു ഇതാണ്, ആ ബന്ധമാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. 14 से അല്ലല്ല, അതിന്റെ 14 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച്. इसका 14 में हम देखते हैं. മുട്ടുകുത്തുന്നു. അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ തലത്തിലൊത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി प्रेम में तुम लोग जड़ पकड़कर അവസരപ്പെട്ടവരായി नींव बांधकर. വീര്യവും ആഴവും 17 में എന്നെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ. ഈ സകല വിശുദ്ധന്മാരും ആരാണ്? 18 को 18 पढ़ना. 18 सब पवित्र लोगों के साथ देखो, इस प्रभु का प्रेम में जड़ पकड़कर किसके साथ जानना है? सब पवित्र जन. ये पवित्र जन कौन है? जो कोई चार कोण के आकार में आया है, उनका नाम है पवित्र जन. वो चार कोण के अंदर आने वाले लोगों का नाम है ये पवित्र जन. उनके साथ हम क्या जान रहे हैं आगे? प्रेम का भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുമോ? क्या हम जान पाएंगे? क्या ये हमें जानने होगा? क्या जो चार कोण में रहेगा वही जान पाएगा. അപ്പൊ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. അതാണ് നമ്മള് റോമലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം. ദൈവത്തിന്റെ ഈ സഭയിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ रोमियो 8 का 5 में ഈ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സഭയിൽ जो ये चार कोण में बना हुआ मंडली है, उन्हीं के अंदर ही അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. और हम पढ़ते हैं അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം.
സോറി 5-ന്റെ 5-ാം വാക്യം 5 का 5 ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിച്ചു. അതാണ് മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൈവം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. 5 का 5 पढ़ना जल्दी। और आशा से लज्जा नहीं होती हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है हाँ। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया देखो है। जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला है वही तो बच्चे है ना, क्योंकि वही लोग समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो हमारे अंदर उंडेला है, वो है सच्चा मंडली। അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് പരിധിയില്ല. तो परमेश्वर ने जब हमको प्रेम किया, वो प्रेम का कितना माप आकार कुछ भी नहीं है, सीमा नहीं है, അപ്പൊ സ്നേഹം നമ്മൾ അറിയണം. परंतु प्रेम जानना चाहिए हम। എന്നാൽ വേറൊരു സ്നേഹമുണ്ട്, परंतु दूसरा भी एक प्रेम है മറ്റേ ഇങ്ങനെ जो त्रिकोण का प्रेम है। ആ ഇതാണ് നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. वो है हमने यूहन्ना का लेखा में हमने पढ़ा, हाँ। तीसरा यूहन्ना में 2-ാം जो അധ്യായം. प्रिलिस ने क्या किया, ആ, पहला यूहन्ना ആ, അതിന്റെ 1-ന്റെ 15-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 1 का 15 सॉरी 2 का 15 നോക്കാം. 2 का 15 पढ़े पहला यूहन्ना। ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത്. ആ, നിങ്ങൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ആ. जो संसार से प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं। അപ്പം ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഒരു പിരമിഡ് പോലെ പോകുന്നത്. तो 16 वाक्य में देखो, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविता का घमंड, ये क्या करता है, एक त्रिकोण की ओर लेकर जाता है। ഏക സ്വച്ഛാധിപതി ഞാനാണല്ല. मतलब त्रिकोण का खासियत क्या है, एक अधिकारी जो सबके ऊपर हुकूमत करके दबाता है। ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പുത്രത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുത്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പദവി കൊടുത്ത് ദൈവം അവനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പുതിയ യെരുശലേം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകും. परंतु परमेश्वर का प्रेम का हुकूमत का खासियत क्या है, परमेश्वर किसी को दबाता नहीं, वो पहला उनको बेटा का दर्जा देता है, उनको बेटे का पदवी देता है, बेटे का अधिकार देता है। ये प्रेम में पिता सबको एक कर कर वो प्रेम का संबंध में हम सबको बढ़ाता है। അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള പഴയ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ണ് വെച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ആ ജീവന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരികയും तो हम लोग पहले कौन थे, वो त्रिकोण के अधीन में फंसे हुए लोग थे, लेकिन विश्वासी बन जाने के बाद वो त्रिकोण का अधिकार का शक्ति का क्षमता कम होते जाता है। എന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ് और क्या होता है, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള जो चारकोण का अधीन में लोग का, ആ രൂപത്തോട് നമ്മൾ उनमें जो मसीह है उनका रूप में अनुरूप होकर हम बदलते जा रहे हैं प्रतिदिन। എന്താണ് പുതിയ യെരുശലേം എന്ന പേര് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത്? तो नया यरूशलेम का नाम हमको मिलने के लिए क्या योग्यता था हमारे अंदर? വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള वो नाम, वो योग्यता क्या है कि हमको पवित्र करके नाम मिला, हम पवित्र भाई करके नाम मिला, वो है हमारा कारण। हमें नवा यरूशलेम का नाम भी हमको मिलेगा। जिनके अंदर पवित्र करके नाम नहीं आया है उनको नवा यरूशलेम का भागी नहीं हो रहे, चारकोण में नहीं मिलेंगे वो लोग। ദൈവം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുന്നത് ഫിലദൽഫിയ സഭയോടാണ്. और ये प्रभु ये आशीष का जो खासियत है, मतलब ये जो प्रतिफल का खासियत सिर्फ फिलाडेल्फिया को ही दे रहा है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। मतलब जो चारकोण के अधीन में आए हैं, भाईचारे के अधीन में आए हैं, उनको ही मिलेगा। അപ്പൊ ദൈവം അവരെ മറ്റ് 6 സഭയെയും ദൈവം കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. बाकी 6 मंडलियों को प्रभु उनको बोल रहा है, तुम लोग मन फिरो, सुधर जाओ, प्रभु बोल रहा है। അവിടെ നമ്മള് എഫെസിലെ സഭയോട് വായിക്കുമ്പോൾ एफेसोस मंडली को क्या बोलता है, നമ്മുടെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. दूसरा अध्याय में, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം, वाक्य 4, എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ സഭ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? 2 का 4 पढ़ना। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखो, अगर परमेश्वर एक मंडली को देकर मुझे तेरे विरोध में एक बात बोलना है, मुझे एक शिकायत है करके अगर मंडली को ऐसा बोल दिया तो वो मंडली का आकार क्या हो गया, मतलब वो मंडली त्रिकोण हो गया। इसलिए प्रभु ऐसा मतलब संसार उसमें घुल मिल गया, സാത്താന്റെ സഭയായിട്ട് मतलब वो शैतान का मंडली हो गया वो।
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന പണി അവിടെ നടക്കും. मतलब वो मंडली में प्रभु का भाईचारे का काम नहीं हो रहा है, चार कोण का काम नहीं हो रहा है, त्रिकोण का काम हो रहा है, शैतान का काम हो रहा है उसमें. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം നിത്യമായിരിക്കും. क्योंकि परमेश्वर का राज्य सदा है. കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? അത് ഭിന്നിപ്പില്ല, उसमें फूट नहीं है, तोड़ने का काम नहीं होता वहां पर, ഛിദ്രതയില്ല. भटक जाने का, तितर बितर होने का स्वभाव नहीं है प्रभु का. ഒരാൾക്ക് മുകളിൽ ഒരാൾ ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. प्रभु का मंडली में मैं तेरे से बड़ा हूँ ऐसा मनोभावना नहीं है. എന്നാൽ സാത്താന സഭയോ शैतान का मंडली में क्या होता है? അത് നശിച്ചു പോകും. वो टूट जाएगा वो, കാരണം ഛിദ്രത. क्योंकि फूट लाने का और तितर बितर होने का ഒരു स्वभाव है. രാജ്യം തന്നെ തന്നെ ഛിദ്രിച്ചാൽ നശിച്ചു പോകും. അത് നിലനിൽക്കുക. एक राज्य अगर अपने में ही फूट आ गया तो वो टिकेगा नहीं. അതുകൊണ്ട് സാത്താന്റെ പണി നമ്മൾ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. इसलिए अपने आप को जांचे कि शैतान का काम हम लोग ला रहे हैं क्या मंडली के अंदर. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏതാണ്? हम लोग कौन सा काम ला रहे हैं? चार कोण का काम ला रहे हैं, त्रिकोण का नहीं. वो वेदी हमेशा चार कोण में ही दिखाई देगा. वेदी मतलब क्रूस का संदेश सिर्फ चार कोण में ही दिखाई देता है. ഇനി അഥവാ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വന്നാൽ या अगर कुछ भी अगर कमी आया तो ഇവിടെ ഒരു യാഗപീഠം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. तुरंत एक वेदी रखा है. क्रूस का संदेश हमें खत्म करता है ताकि चार कोण बना रहे. അവർ ആരായിരിക്കും എന്നറിയോ? और ऐसा जो अभी समर्पण किया है वेदी में, क्रूस में जो समर्पण किया है, स्वर्ग में क्या रहेंगे वो लोग. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മർമ്മം, അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ മർമ്മം ആണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊള്ളുന്നവരായിരിക്കണം. तो ये भेद विश्वासी लोग अपने हृदय में बनाए रखना है. ये एक भेद की बात है, एक छुपा हुआ बात है जो सिर्फ विश्वासियों को प्रकट होगा. നമ്മള് ചതുരാകൃതിയിൽ കൂടി വരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ചതുരാകൃതി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതാണ്. तो हम इसलिए प्रिय हम लोग चार कोण में बसे हुए लोग हैं. चार कोण स्क्वायर मतलब उद्देश्य क्या है? नवा यरूशलेम जो स्वर्ग का नगर है उसके छाया में हम लोग हैं. യാഗപീഠത്തിലൂടെ പോയവർ वो लोग कौन है? जो वेदी से गुजरे हुए लोग हैं. അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഒന്നുമില്ല. मतलब उधर मनुष्यत्व का कुछ भी रीत या मनुष्यत्व का कुछ भी बातें वहाँ पर नहीं है. सब प्रभु की बातें है. ദൈവത്തിന്റെ സൂര്യന് ചന്ദ്രന് പോലും ഇല്ല. यहाँ तक कि आकाश का जो आकाश को सूर्य और चंद्र वो भी वहाँ पर नहीं है. परमेश्वर का ഒന്നുമില്ല. प्रकृति रीति से जो दुनिया में प्रकृति का जो भी बात है वो भी नहीं है. परमेश्वर का तेज ही उधर का चमक रहेगा. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ യെരുശലേം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. नवा यरूशलेम की विशेषता क्या देखते हैं हम लोग प्रकाशित वाक्य में? അവിടെ അതിന്റെ 21 അധ്യായം 21वां अध्याय. പുതിയ യെരുശലേം എന്ന 21ന്റെ 2ാം വാക്യം. वाक्य 2. ആ ആ ആ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്? അലങ്കരിക്ക് അഡോൺ. അഡോൺ കേട്ടോ. 21 का 2 पढ़े. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा. वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए ആ श्रृंगार നോക്കുക, എന്താണ് ഈ ഒരുക്കം किसके लिए तैयार किया है? अपना पति के लिए तैयार करके रखा है. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം मतलब क्या? तैयार किया है. ആ എന്താണ്? मतलब क्या है? നമ്മള് അതായത് फिर से पढ़ना. पति के लिए നമുക്ക് 1 പത്രോസ് पति के लिए श्रृंगार किए. श्रृंगार किया मतलब उसका सजावट सिर्फ पति के लिए है. 1 പത്രോസ് 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതുണ്ട്. पहला पत्रोस 3 का 3 में हम पढ़ते हैं वो सजावट क्या है? वो सजावट നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും പുറമെയുള്ളതല്ല, സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സ് എന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ആയിരിക്കണം. അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ എന്ന് കണ്ടോ. पढ़ना 3 का 3 4 5 पढ़े. തന്നെ അലങ്കരിച്ചു. അലങ്കരിച്ചു, ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചു. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ അബ്രഹാമിനെ यजमान പറഞ്ഞ് കീഴ്പ്പെടുത്തു. യജമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. 3 से पढ़ना. तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे. क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है. पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर देखो, जो स्त्री लोगों ने इस रीति से किया उनको पवित्र स्त्री करके बोला है. पूर्व काल में पवित्र स्त्री लोग ने ऐसा किया और वो स्त्री में से एक उदाहरण किसका दिया है? 6 पढ़ना.
जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। हाँ, सारा आज्ञा में रहकर स्वामी करके बुलाती थी। वो था एक पवित्र स्त्रियों का जिम्मेदारी। എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? इसका मतलब क्या है? ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരെ യജമാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഈ പറഞ്ഞത്? मतलब क्या आज सभी पत्नी लोग अपना पतियों को स्वामी करके बुलाओ, उसका मतलब ये है क्या? കർത്താവിന് കീഴടങ്ങും. ആ, मतलब ये प्रभु का अधीन होने का विषय बोला गया है। കർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയാൽ जो जो पत्नी അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്രമമുണ്ട്. जो पत्नी अपना प्रभु पे अधीन हुआ है, वो घर का क्रम भी बातें रीति भी सब प्रभु में हो जाएगा फिर। അപ്പം നമ്മള് സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ इसलिए मंडली जब एकत्र होते हैं, പുതിയ യെരുശലേം നോക്കുക. नवा यरूशलेम देख रहे हैं सब, കാരണം പുതിയ യെരുശലേം ദൂതന്മാർ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. സ്വർഗത്തിലെ പുതിയ യെരുശലേം. क्योंकि स्वर्ग का नवा यरूशलेम में अनगिनत स्वर्गदूत वहां पर इकट्ठा होकर देख रहे सब बातें। ആ പുതിയ യെരുശലേം സ്വർഗത്തിൽ ഇവിടുന്ന് പോയ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് അവിടെ. और यहाँ पर अभी जो पवित्र लोग हमें दुनिया छोड़कर गए, वो सब लोग वो नवा यरूशलेम का नगर में है वहां पर, അല്ലേ? है ना? അപ്പോൾ അവർ अब्रानियों 12 में, അവിടെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമുണ്ട്. अब्रानियों 12 में वहां पर एक समर्पण को हम देखते हैं। ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സത്യമുണ്ട്. उसी तरह यहाँ पर भी एक सत्य है। ഈ 4 ഭാഗം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചതുരമാണെങ്കിൽ പോലും तो ये भले ही इसको चारकोण करके हम बोलते हैं, അവിടെയും ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട്. वहां पर भी एक अधिकार वहां पर चलता है। നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മള് എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കാന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. मतलब चारकोण സ്നേഹത്തിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. तो चारकोण मतलब क्या? हम लोग सब एक है, मतलब कोई सुधारने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका मतलब ऐसा नहीं आता है। चारकोण मतलब क्या है? सब लोग प्रभु का प्रेम में अधीन होना है। ആ, അവിടെ നമ്മളൊരു വാക്യം വായിക്കാം. एक वाक्य हम पढ़ते हैं, നമ്മള് 1 കോരിന്ത്യർ 11 അധ്യായം. पहला कोरिन्थी 11 अध्याय, അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം. वाक्य 3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। ആ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഭരണം എങ്ങനെയാണ്? अभी यहाँ का अधिकार कैसा है? देखो, ഇവിടെ അധികാരമുണ്ടോ? एक अधिकार है क्या? ഭരണമുണ്ടോ? अधिकार है क्या? എങ്ങനെയാണിത്? वो कौन हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पर? किस रीति से ये? ആ, എന്നാൽ പുതിയ യെരുശലേമിൽ परंतु नया ये इस मंडली का था, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ अभी जो चल रहा है, परंतु स्वर्ग में जो नवा यरूशलेम वहां पर क्या है? എല്ലാവരും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ सब लोग पिता परमेश्वर के निकट आते हैं। ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെ കീഴെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ദൈവം അവർക്ക് ചെറുക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. तो स्वर्ग में क्या होता था? जब सभी स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के सामने आराधना करने आते थे, दंडवत करने आते थे, तो मैं स्वर्गदूत जब बोल रहे कि मैं आराधना करने आ रहा हूँ, वो सबूत क्या है? उनका पंख था, അതുകൊണ്ട് स्वर्गदूतों का पंख, परमात्मा के हम अधीन है, हाँ। ये दिखाने के लिए प्रभु ने उनको ആ, पंख दिया है। पंख दिए है। അതുകൊണ്ടാണ് സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ उसी तरह जब मंडली एकत्र होते समय में, നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്നാലും भले हम लोग गोल में बैठे हो, സമചതുരമാണോ എന്ന് സ്വർഗം നോക്കുന്നു. हम लोग आत्मिक रीति से चारकोण है कि नहीं, स्वर्ग देख रहा है। निकोलाइटन जिंदाबाद। वो कैसा है? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. उसने 11 में वो सबूत क्या है कि हम लोग चारकोण में है करके। അതിന്റെ 10-ാം വാക്യം 11 का 11-ന്റെ 10. 10, 11 का 10। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। ആ, എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका मतलब क्या है? സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാരും സാറാബുകളും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ചിറകുകൊണ്ട് മടക്കും. स्वर्गदूत लोग क्या करते थे? जब भी वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना में आते समय में, वो लोग तुरंत अपने पंखों से अपने आप को ढक देते थे, दिखाने के लिए हम लोग परमेश्वर के अधीन है करके पंख से ढक देते थे वो लोग अपने आप को। ആ, അത് वो എന്തിനാ? बात का छाया है। हाँ। मंडली में स्त्री लोग सर को ढकते हैं। ആ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ उसका मतलब സ്ത്രീകൾ തലയിൽ തുണിയിടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? स्त्री लोग क्यों सर में कपड़ा रेल के ढकते हैं अपना सिर को? ഞങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ് हम लोग भी समर्पित लोग हैं। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരീയമായിട്ട് തലയിൽ തുണി ഇട്ടിക്കുന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞത്. मतलब वो शारीरिक रीति से कपड़ा डालने का अर्थ नहीं, ഹൃദയത്തിൽ അപ്പം കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെടാതെ ഒരാളിരുന്നാൽ लेकिन जो व्यक्ति मसीह में आदि नहीं है, ഇത് മറ്റേ സാധനമാണെന്ന് ദൂതന്മാർക്കറിയാം. तो കാരണം तुरंत स्वर्गदूत को मालूम पड़ जाएगा कि ये त्रिकोण में वो लोग आकर बैठे हैं, हाँ। चारकोण में नहीं। क्यों? ദൂതന്മാർക്ക് സഹായം കിട്ടത്തില്ല. दिल में उन लोग का समर्पण नहीं है। इसके लिए ऐसा मंडली में स्वर्गदूतों का कोई भी मदद नहीं मिलेगा। അപ്പൊ ദൈവം നമ്മള് എസ്കേൽ പ്രവൃത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. एजेकिएल में हम पढ़ते हैं, കെരൂബ് केरूब लोग, കെരൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോൾ തല മൂടി വരണം. केरूब हमेशा क्या करता था? 2 पंख से अपना चेहरे को ढककर, अपना सर को ढककर वो लोग आते थे।
നീ മറയ്ക്കുന്ന കരുവായിരുന്നു. तो लूसीफर के बारे में क्या कहता है भोर का तार का लूसीफर शैतान को कि तू ढकने वाला केरूब था. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആർക്കും കീഴ്പ്പെടുത്തില്ല. परंतु वो आगे क्या बोला, अभी से मैं ढकूंगा नहीं, मैं किसी का अधीन नहीं होगा, എനിക്ക് എല്ലാവരും കീഴ്പ്പെടണം. बल्कि सब लोग मेरा अधीन हो जाओ, इसके लिए मैं सबसे ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा. അപ്പൊ അത് സഭയല്ല. तो वो मंडली नहीं है. സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? मंडली क्या है? ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. हम लोग मसीह के अधीन लोग हैं, ക്രിസ്തുവിന് मसीह के अधीन में है, അവന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. उनका अधिकार और हुकूमत के अधीन में है. യേശു തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടാണ് തന്റെ 33 വർഷം ജീവിച്ചത്. यीशु भी वैसे ही था. उनका 33.5 साल का मनुष्य जीवन पिता परमेश्वर में अधीन होकर जिया. അപ്പോൾ ഈ അധീനയിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് इस अधीनता में नम्र होना मतलब ദൈവം ക്രൂരത കാണിച്ച് നമ്മളെ അധീനതയെ കൊണ്ടുവരികയല്ല. परमेश्वर हमारे ऊपर कठोरता कर कर तू झुक जा बोलकर जबरदस्ती नहीं कर रहा, ക്രൂശിലെ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ बल्कि जो व्यक्ति क्रूस में वो प्रेम को देख लेता है, നമ്മൾ അതിന് അധീനമായി. हम अपने आप अधीन हो जाते हैं. നോക്കണം, വെറും പാപിയായി നരകത്തിൽ പോകേണ്ട എന്നെ ദൈവം ഉയർത്തി വെച്ച സ്ഥാനം കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവൻ നിലത്ത് വീഴുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ मतलब जब भी एक विश्वासी ये देखता है कि मैं तो केवल पापी था और नरक के लिए जाने के लिए योग्य था, परंतु उस क्रूस का वो प्रेम ने मुझे ऐसा बड़ा प्रेम परमेश्वर ने मुझे किया है करके देखते समय में अपने आप वो व्यक्ति झुक जाता है, घुटने में अधीन हो जाता है. ഇത് സ്നേഹത്തിലുള്ള കീഴടക്കമാണ്. तो ये प्रेम से होने वाला अधीनता है. जबरदस्ती अधीन कर रहा नहीं है, प्रेम में विवश होकर अधीन हो जाता है. അപ്പൊ സ്വർഗം നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമി കുറച്ച് പേര്. तो स्वर्ग में क्या दिख रहा है? देखो स्वर्ग में हम लोग अपने आप अधीन हो रहे हैं, वैसा भूमि में भी कुछ लोग हो रहे हैं. ദൈവം സകലവും അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി. സ്വർഗത്തിലുള്ളതാകട്ടെ ഭൂമിയിലുള്ളതാകട്ടെ എല്ലാം അദൃശ്യമായതെല്ലാം ദൈവം ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ ദൂതന്മാര് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ദൈവദാസന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരണം ദൂതന്മാർ ചോദിക്കുക. तो फिर जो स्वर्गदूत लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ने जो बाकी सारा सृष्टि हो, दिखने वाला हो ना दिखने वाला हो, सारा राज्य सारा अधिकार मसीह का अधीन जैसा परमेश्वर ने किया है, उसी तरह अधीनता भूमि में कुछ लोग हैं जो सब बातों का अधीन में परमेश्वर में अपने आप को अधीन करके रखा है करके स्वर्गदूत लोग देखते समय में सारा स्वर्गदूत लोग क्या बोलेगा? मुझे ये प्रकार का प्रभु का दास चाहिए, क्योंकि जैसा स्वर्ग में अधीनता है वैसे ये भाई ने मसीह को अपना अधीनता दिया है बोलकर स्वर्गदूत लोग आपस में चर्चा करेंगे कि मुझे ये भाई चाहिए, ये भाई का सेवा करना है बोलकर, ये प्रभु का दास चाहिए बोलकर स्वर्गदूत लोग डिस्कस करेंगे. ഈ സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം, കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അതേ സൗന്ദര്യമാണ്. तो चारकोन के अधीन में रहने वाले लोगों के अंदर बहुत बड़ा सुंदरता प्रकट होगा, क्योंकि मसीह का सेम सुंदरता भाइयों में प्रकट हो रहा है. മറ്റേതിനോ त्रिकोण में क्या है? പക, गुस्सा, द्वेष, വെറും ईर्ष्या, വികൃതിയായി. मतलब द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, भेदभाव करना, वो क्या है? बदसूरती को दिखाता है. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അഗ്ലി ആയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? एकदम बदसूरत जानवर को कोई आप लोग ने देखा है क्या? നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും വികൃതമാണ്. हम लोग एक पापी मर जाने के बाद जब वो अकेला अनाथ रीति में नरक में जाते रहेगा, वो आत्मा क्या है? सबसे बदसूरत रहेगा. അതാണ് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായതിനെ इसलिए प्रभु ने क्या किया? हम जो सबसे बदसूरत थे, हमसे प्रेम करके സൗന്ദര്യവതിയാക്കാൻ सबसे सुंदर स्वर्ग में हमको बनाया, स्वर्गीय स्थानों में हमें रखा. वो है प्रभु का प्रेम. ദൈവം ആർക്കും നരകം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. प्रभु ने किसी के लिए नरक तैयार नहीं किया था, പക്ഷെ ഈ നേരത്തെ പിരമിഡ് രൂപത്തിലുള്ളത് സാത്താനാണ്. परंतु जो त्रिकोण के आकार का गुण किसका है? शैतान का है. അവൻ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. शैतान और उसके दूतों को नरक में डालने के लिए नरक बनाया था. പക്ഷെ 60-70 കൊല്ലം ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മോശമായ രീതിയിലാണ് ആൾക്കാരായിത്തീരുന്നത്. परंतु 60, 70, 80 साल जो मनुष्य को जीवन दिया था, उस जीवन में ये मनुष्य लोग शैतान जैसा या शैतान से भी बुरा काम करके वो लोग दुनिया में जी रहे हैं. അവൻ പാപി എന്ന അഗ്ലി ആയിരിക്കുന്ന ആ പേര് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. मतलब ये मनुष्य, मेरा नाम जो पापी करके नाम है और मैं कितना बदसूरत हूँ, इससे बदलने के लिए या हटने के लिए वो तैयार नहीं है. ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് ഈ ക്രൂശിൽ ഇത്രമാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി ആയി തീർന്നത്, വികൃതനായി തീർന്നത്? मसीह क्यों हमारे लिए क्रूस में बदसूरत हुआ? ताकि हमारा बदसूरता हटा सके. അവനെ നോക്കിയാൽ ആളെന്ന് തോന്നത്തില്ല. यीशु को कोई देखेगा तो तू मनुष्य है क्या, ऐसा लोग उसको चेहरे में देखकर मुंह फेर लेते थे. ഇത് സ്നേഹമാണ്. परंतु वो प्रभु का प्रेम था. ആ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ वो प्रेम को जो देख लेगा, നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെ സൗന്ദര്യം. हम लोग मसीह के समान सुंदर हो जाएंगे.
അപ്പൊ ഒരു വശത്തെ നമ്മള് ചിലരെ കൂടുതൽ വികൃതരായിത്തീരുന്നു. कुछ लोग हैं जो दुनिया में जैसा जितना जीते रहेगा वो बदसूरत और बदसूरत होते रहेगा मनुष्य. ഒരു കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? परंतु दूसरे जगह में मंडली के प्रभु के लोग क्या है, സൗന്ദര്യത്തിന്മേൽ സൗന്ദര്യം. वो लोग सुंदरता में और सुंदरता में बढ़ते जा रहे हैं, सुंदरता बढ़ते जा रहे हैं उनमें. അഴുക്കുള്ളവൻ പിന്നെ അഴുക്കായി. जो बदसूरत है वो और बदसूरत करेगा, जो सुंदर है वो और सुंदर होगा. ദൈവം ത്രികോണാകൃതിയിൽ പറയുന്നില്ല. इसलिए प्रभु त्रिकोण आकार के मंडली को प्रभु बांधना नहीं है. ദൈവം എപ്പോഴും പണിയുന്ന സ്ക്വയറിലാണ്. प्रभु हमेशा चारकोण में काम करता है. നമ്മൾ ഏത് പണിയിലാണ് हम लोग कौन सा काम बांधने का काम में जुड़े हुए हैं, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പേരുമായിരിക്കും. उसके अनुसार हमारा नाम भी रहेगा. പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന പേര് നമുക്ക് വേണം. नवा यरूशलेम का नाम का नगर का नाम चाहिए क्या? ദൈവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് വേണം. परमेश्वर का पिता करके जो नाम है वो नाम हमको चाहिए क्या? പുത്രന്റെ ആ പുതിയ നാമം നമ്മുടെ മേൽ എഴുതണം. और पुत्र का नया नाम हमारे अंदर लिखा जाना चाहिए का इच्छा है क्या? നമുക്ക് ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കാം. इसलिए आओ उस क्रूस की ओर देखें. കർത്താവ് വെറും വികൃതനായ എന്നെ നീ സ്നേഹിച്ചു. हे पिता परमेश्वर, आप मैं जो इतना बदसूरत था, मुझ जैसा व्यक्ति से प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया. കർത്താവേ, ഏ പ്രഭു, ധന്യവാദ്. ഒരു പാട്ട് പാടുവായിരുന്നല്ലോ, എന്താ ഞാൻ മുഖാന്തരമാണ് നീ ക്രൂശിൽ, ആ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ. यीशु ने कलवरी कोई को भी नहीं कोई അത് മലയാളത്തില് ശാപം